परमेश्वरी वासवी नहरेश्वरी परमेश्वरी कामितान्तमुलिच्छि ब्रोममु कन्यका परमेश्वरी श्री महेश्वरी वासवी नहरेश्वरी परमेश्वरी कामितान्तमुलिच्छि ब्रोममु कन्यका परमेश्वरी देवदेवी महेश्वरी जगदीश्वरी भुवनेश्वरी काववेममुयल्लवेलल कन्यका परमेश्वरी बालचंद्र किरीटधारिणी भव्य सुंदर रूपिणी वैश्यवंशयशोभिवर्धिनी कन्यका परमेश्वरी श्री महेश्वरी वासवी नहरेश्वरी परमेश्वरी कामितान्तमुलिच्छि ब्रोममु कन्यका परमेश्वरी कन्यका परमेश्वरी कन्यका परमेश्वरी நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெயிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடன திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனலும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, Varshini. I pray for the safety and good health of one and all. May God protect us and soon show us the safe world to live happily. On a proud note, I would like to share that this year our college has been ranked 30th at the national level and 2nd at the state level by a leading human development magazine, Education World, and was ranked 65th in BCA, 83rd in BBA, 118th in BA, 138th in Commerce by India Today magazine. First, my heartiest welcome to our guest, Mr. Alurmani, actor, advocate, international motivational speaker, an ardent speaker and versatile actor. Welcome, sir. Your presence will surely motivate our new students and also members, student council. My hearty welcome to my ever supportive colleagues for constant guidance and advice. I extend my warm welcome to my devoted and committed principal and her team of teaching and non-teaching staff. I welcome all the freshers to the SKPC family and assure you that you will receive the best education in this institution. I can say with full confidence that SKPC will provide you all the opportunity of boundless growth, co-curricular extra activities. The SKPC faculties bring the best in our students and prepare them to become competent enough to meet the challenges of the life.
I am sure that you will feel proud on being associated with SKPC and make us equally proud with your excellence. I also welcome all the Nakshatra Students Council members and wish them the best in fulfilling their responsibilities. Once again, I welcome one and all and pray for the well-being of all. All the best. Take care. Stay safe. Thank you. Jai Vasavi. A report is the one which tells us what we have been doing and what we are going to do in the near future. So this pandemic, even in this pandemic situation, we are not going to sit back and just wait for the situation to come to the normal. So now I request Lata, Assistant Professor, Department of Psychology, to give the report of this for this academic year. Lata, over to you. It's clear, ma'am. It's root clear, ma'am. Yes, Okay, carry on, ma'am. Lata. Carry on, Good Lata. morning to everyone. Nakshatra Students Council Inauguration Report 2020-21. Responsibilities are the price of greatness in excellence. Honorable Chief Guest, Mr. Arulmani, actor, advocate, international motivational speaker, HRD trainer and coach. Honorary correspondent Sri Gugilam Ramesh, the other generous members of the management, venerated principal Dr. T. Monastery, beloved vice principals, staff members, and my dear energetic students. Wishing you all the pleasant morning. I am very glad to present unto you the Nakshatra Students Council report for the academic year 2020-21. When women are educated, the countries become stronger and more prosperous. With the aim of making our future women stronger and more prosperous, we focus on women's education, both academically and socially. Our institution is stepping foot into its 22nd successful year. Our college, Kanika Parmeshwari Arts and Science College for Women, has touched so many lives, and in this moment, we as SKPCians are very proud of it. The College Students Council functions under the guidance of our principal Dr. T. Monastery as President, Ms. M. Lata, Assistant Professor, Department of Psychology as Vice President, and Ms. T. Silvashankari, Assistant Professor, Department of Maths as Secretary for Shift 1, and Dr. S. Aruselvam, Head, Department of Tamil as Vice President for Shift 2. The office bearers of Nakshatra Students Council Shift 1 for the academic year 2020-21 are as follows. Student President P. Vashini, 3rd BSc Psychology. Students Vice President Lakshmi B, 2nd BCom A. Student Secretary Asha P, 3rd BCom A. Joint Secretary Aparna V, 2nd BCom CS. Treasurer Santana Devi M, 3rd BSc Maths. Assistant Treasurer Yuvasri R, 2nd BSc Interior Design and Decor. Cultural Secretary Swati J, 3rd BBA. Cultural Secretary Poonam Kumawat B, 3rd BA Sociology. Assistant Cultural Secretary Charumadi D, 2nd BSc Interior Design and Decor. Assistant Cultural Secretary Hemavardhini T, 2nd BCom A. Sports Secretary Monica T, 3rd BCom A. Assistant Sports Secretary Narmada K, 2nd BCom B. PRS Saditya B, 3rd BCom B. Sudhika DV, 3rd BSc Psychology. Sports Secretary Kedarnath Day, 2nd BCom BM. PRS Varshini PK, 3rd BSc Computer Science. BSc Psychology and 2nd BCom A. Shrujana Telugu Bhasha Mandali, Staff in Charge Dr. P.S. Maithili, assisted by P. Preeti and Kapaluru Mahalakshmi of 3rd BCom B and 3rd BSc Maths. Lehar Hindi Association, Staff in Charge Dr. Madhu Vinay, assisted by Amisha V. Tripathi, Chetna Kumari of the 3rd BCom CS and 2nd BBA. Tashyam Association, Staff in Charge A. Durga Devi, assisted by V. Jagruti Sharma of 3rd BCom A. Blossom English Literary Association, J. Suja, assisted by P. Boneshwari and RMD Arabia Banu of 3rd BSc Psychology and 2nd BCom CS. Eureka Mathematics Association,
Staff in charge B. Manohari, assisted by K. Savita Priyadarshini of 3rd BSc Max. Genesis Commerce Association, Chandana Deepa and A. Sripriya, assisted by B. Deepa Dubey and 3rd BCom B and R. Vani of 3rd BCom B. Carposi Corporate Secretaryship Association, staff in charge M. Jayanti, assisted by S. Tamima of 3rd BCom CS. Sparsha BCom Horns Association, staff in charge D. Monisha, assisted by Vidyashree V of 3rd BCom Horns. Exquisite Click Management Study Association, staff in charge Dr. G. Vani. Kavita Kumari of 3rd BBA. Trigger Computer Science Association, P. Pandishwari, assisted by K. Subbalakshmi of 3rd BSc Computer Science. Tech Geeks Computer Application Association, V.K. Janani Sivapriya, assisted by Charulata of 3rd BCA. Samishri Sociology Association, Kavita Gayatri, assisted by S. Kritika of 3rd BA Sociology. Manas Psychology Association, Siddhanti, assisted by V. Nandini of 3rd BSc Psychology. Zenith ID and D Association, K.M. Saroj, assisted by R. Geetanjali of 3rd BSc ID. French Association, staff in charge Durga Devi, assisted by Lavantika Sudhakar of 3rd BSc Psychology. The association secretaries for Shift 2, Amuda Vasavi Tamil Ilakya Mandram, staff in charge V. Shivashankari, assisted by Lavanya of 2nd BA English. Srujana Telugu Bhasha Mandali PS Maithili, assisted by M. Sampurna of 3rd BCom BM. Lehar in the association Madhu Vinay, assisted by Monica Raj Progit of 2nd BCom ANF. Tulips English Association, staff in charge S. Alisha Kumari, assisted by Vishaka Ramawat of 2nd BA English. Catch Computer Science Association, staff in charge V. Kamakshi, assisted by S. Soundari of 3rd BSc Computer Science. Brain Tech Accounting and Finance Association, staff in charge B. Rekha, assisted by Noor Ashifa of 3rd BCom ANF. Treasure Bank Management Association, staff in charge K. Sangeeta, assisted by G. Swati of 3rd BCom BM. Eurofia Mathematics with Computer Science Application Association, G. Gomati, assisted by Ramya B. of 3rd BSc Max with CA. Our institution believes in the development of wholesome personality. Thus, every year we promote a theme. On that note, last year we had Visionary Women as our theme. And this year the theme goes Vasudhaika Kudumbam. Till June 30th, SKPC had organized 69 webinars, 30 e-quizzes, 2 skill development program, 1 certificate course, 2 faculty development program, 14 competitions and 7 YouTube videos. A total of 125 well-acclaimed registration-free academic programs. Total 30,890 people participated. E-certificates were provided to all the participants. On the regular basis, still webinars, workshops and other competition continues. Online classes for second year and third year students are going on. We, the SKPC staff, are doing our best to keep the students occupied during the COVID-19 lockdown period. The management also gives equal priority to sports, and so the institution train our girls in volleyball, kho-kho, badminton, kabaddi, throwball and indoor games such as carom, chess through expert coaching. SKPC also provides platform for the other college students to explore the talents in a gala manner and spot the best talent in extracurricular and co-curricular domain by conducting mega intercollegiate fest under the banner Chaitanya. I invite all my council members to join hands to recall the saying, a well-set goal is a mirror of defined success. We shall set the goal to take our Sri Kanyaka Parameshwari College to higher standards in all perspectives and to mark this year a notable one in the history of Sri Kanyaka Parameshwari. Thank you one and all. Thank you, ma'am. Thank you, Selva. That was really very nice. Now I call upon Dr. M.B. Nappinai to introduce our chief guest, Mr. Arul Mani, actor, advocate, and international motivational speaker. Over to you, Nappinai. Honorable Chief Guest, Mr. Arul Mani, benevolent members of management, honorary correspondent, respected principal, vice principal, my dear HODs, Nakshatra Students Council staff in charges, council members, my dear first year students, a very happy and pleasant morning to all of you. Today we have all virtually assembled for twin celebrations, the induction program for the newly admitted students and the inauguration of the Students' Council. Both the functions are being celebrated today, having a significant academic relevance
towards the educational well-being of the students of this Institute of Excellence. It gives me immense pleasure to introduce chief guest of today's function, Mr. Arul Mani, who is basically an actor, an international motivational speaker, a famous HR trainer, besides being an advocate. Let me tell you how he is connected closely with the field of education. While he was waiting for an opportunity to enter into the Tamil cinema industry, his educational interests have made him start a tutorial college named Genius College. This has paved him the way and energy for starting his own matriculation school and a computer center. Slowly, he combined all his experience to start an educational trust to serve the needy people. In the meantime, he started acting in films, and so far he acted in 1 or 2 films in a period spanning 33 years. Popular among his movies are Karuppu Roja, Vel, Singam 2 and Linga. Now he is acting in Sun TV serial Chitti 2. Nevertheless, his involvement in the cine field has not deterred him from serving people through his Genius Educational Trust and Social Trust. Apart from this, he has engaged himself in giving professional training to those who want to excel in the field of acting, screenplay, and script writing. To honor his service to the various states of society, he has been awarded consistently with the Most Talented Youth of the Year award, the Kamal Patra Award for being the best youth of Tamil Nadu. He bagged Best Outgoing Student Award in his education institution. He has also represented Tamil Nadu in the events held at Kashmir and bagged the Best Firer Award and the Best Water Skiing Award. It's my duty to place on record our heartfelt gratitude to our chief guest for having accepted our invitation in this pandemic situation and gracing today's occasion. On behalf of SKPC, once again, I extend my warm welcome to our chief guest, Mr. Arul Mani sir. Thank you, sir. Thank you so much. Action will really be chief guest, Mr. Arul Mani sir, to take over. Sir. Hello. Arul Mani sir, over to you. உங்களை எல்லாம் பார்க்குறப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. முக்கிய காரணம் என்னன்னா, இந்த கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் போட்டோலாம் போட்டிருந்தாங்க. இவ்வளவு திறமைசாலிகளை இந்த கல்லூரி பெற்றிருக்கிறது என்று நினைக்கிற போதே பெருமையா இருக்கு. ஏன்னா நிறைய கல்லூரி நான் பார்த்திருக்கேன், இவ்வளவு முக்கியத்துவம் மாணவிகளுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் இவ்வளவு மிகச்சிறப்பாக மாணவருடைய பொறுப்புகளோடு போட்டு அவங்க என்னென்ன விஷயத்துல கில்லடியா இருக்காங்கிறதெல்லாம் பார்க்கிறப்போது எனக்கு இவ்வளவு திறமைசாலிகளை கொண்டிருக்கிற இந்த கல்லூரியில இந்த நிகழ்ச்சி கலந்துக்கிற போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. கன்னிகா பரமேஸ்வரி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் ஃபார் உமன், உண்மையிலேயே நான் இந்த கல்லூரி நிகழ்ச்சி கலந்து கொள்வதற்கு நான் பெருமைப்படுறேன். ஏறத்தாழ இப்ப 424 பேர் இன்னைக்கு இதை கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தரும் பாத்தீங்கன்னா வீடியோல இருக்காங்க, தாம சரியா இருக்குமான்னு தலையை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க, ட்ரெஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்றாங்க. வீட்டுக்குள்ள இருந்து அவங்க அம்மா எட்டி பாக்குறாங்க, போ போ அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு சொல்லுது. அவங்க இல்ல இருந்து பார்த்துட்டு கிராஸ் பண்ணி போறாங்க. இந்த 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 அழகான கேமரா முன்னாடி இருக்கிறதே பெரிய விஷயங்கள். அதுல ஒரு பொண்ணு சீப் வச்சு தலைவாருது, ஒரு பொண்ணு ட்ரெஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுது. அந்த பையன் பக்கத்துல நிக்கிறான், சின்ன குட்டி பையன். அவன் ஒரு அடி போட்டு அவன் போக சொல்றது, வா வா வரேன் வா அப்படின்னு அந்த பையன் மிரட்டிட்டு போறான். இதெல்லாம் பாக்குற போதே ஒரு அழகான நிகழ்ச்சிக்கு ஆரம்பம் என்று தெரிகிறது. இத்தனை திறமைசாலிகளை இந்த கல்லூரி பெற்றிருக்கிறது நினைக்கிற போதே எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. நான் இதுக்கு காரணமான அத்துணை உள்ளங்களையும் நான் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இன்றைய சூழ்நிலை ரொம்ப குழப்பமான சூழ்நிலை. கொரோனாவால எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டு, இருமல் வந்தா ஐயோ நம்ம கொரோனா வந்துடுச்சு, தொண்டை கொஞ்சம் லேசா வலி வந்தா ஐயோ நம்ம கொரோனா வந்துடுச்சு, லேசா கொஞ்சம் ஜுரம் இருந்தா ஐயோ மாட்டிக்கிட்டு நம்ம யார்கிட்ட போறது. ஏதோ ஒரு சித்த மருத்துவர் இருக்காரு வீரபாபு, அவர்கிட்ட போலாமா, அவர் அட்ரஸ் என்ன, இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. கொஞ்சம் உடம்பு பெயினா இருந்தா கொரோனா வந்துடுச்சோம் பயப்படுறாங்க. இன்றைய பல்வேறு விதங்களிலே தமிழகம் முழுவதும் மட்டும் இல்ல, இந்தியா மட்டும் இல்ல, உலகமே கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற சூழ்நிலையில இப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க தான் முதல் கல்லூரி நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன். ரொம்ப சிறப்பா கிராண்டா இவ்வளவு நல்லா பண்ணும்போதே பாக்குறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. இன்றைக்கு இந்த கல்லூரியுடைய முதல்வர், கரஸ்பாண்டன்ட், துணை முதல்வர் மற்றும் பல்வேறு பொறுப்புகளில் இருக்கவர்கள், அப்புறம் இந்த ஸ்டூடெண்ட் கவுன்சில், நட்சத்திர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவுன்சில் மெம்பர்ஸ், இவர்கள் எல்லாம் நான் மனதார பாராட்டுகிறேன்.
மற்றும் நான் இங்கே வருவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்திருக்கிற என்னுடைய அருமை நண்பர் ஜோஷ்வா அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதே போல அன்புக்குரிய மனோஜ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். டாக்டர் டி மோகனஸ்ரீ, pillars of the college, all the professors, assistant professors, teaching staff, non-teaching staff, and other students. Sri Kolla Venkata Chandrasekhar, Dharmakathan President. Sri Pura Anjaneyulu, member in charge of Devasthanam. Sri C.A. Nalam Srikanth, member in charge of finance. Sri Dr. G. Vijay Kumar, member in charge of hostels. Sri Uttukuru Sarat Kumar, member in charge of office administration. Sri Desa Lakshmi Narayanan, member in charge of social schools and honorary correspondent. Sri Gujalam Ramesh, member in charge of college and honorary correspondent. Sri Kolla Ravindranath, secretary. மற்றும் நான் யாரா பேர் சொல்லாம இருந்தா மன்னிச்சிருங்க. இந்த கல்லூரியினுடைய வளர்ச்சியிலே அக்கறை கொண்டிருக்கிற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும், அனைத்து பெரியவர்களுக்கும், அனைத்து பொறுப்பாளருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை இந்த நேரத்தில் சொல்லி இந்த மாணவிகளுக்கு என்னுடைய அன்பான வாழ்த்தினை சொல்வதிலே கடமைப்படுகிறேன். எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு இந்த மாணவருடைய இவ்வளவு பொறுப்புகளை பார்க்கிற போது. எந்த ஒரு கல்லூரியில எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு மாணவிகளுக்கு முக்கியத்துவம் தருகிறார்களோ அந்த கல்லூரி தலை சிறந்து விளங்கும். இதுல எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை. அது நிச்சயமாக பெரிய லெவல்ல வளர்ந்து போகும். அதுக்கு எந்த விதமான இதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா நான் நான் உண்மையை சொல்ல போகணும்னா எஸ்எல்சியை 5ஆவது தான் பாஸ் பண்ணேன். எஸ்எல்சி அப்பெல்லாம் 5 சப்ஜெக்ட் எழுதணும். 5 சப்ஜெக்ட் எழுதுவோம், இங்கிலீஷ்ல போயிடும். திருப்பி எழுதுவோம், மேக்ஸ்ல போயிடும். திருப்பி எழுதுவோம், சயின்ஸ்ல போயிடும். திருப்பி எழுதுவோம், இங்கிலீஷ்ல போயிடும். அப்படி பண்ணி 5ஆவது தான் நான் பாஸ் பண்ணேன். எஸ்எல்சி 5ஆவது பாஸ் பண்ணேன். 5ஆவது பாஸ் பண்ணேன். பியூசி 2ஆவது தான் பாஸ் பண்ணேன். பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் ஃபெயிலு, எம்ஏ இங்கிலீஷ் ஃபெயிலு, எம்ஏ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபெயிலு, எம்பிஏ மார்க்கெட்டிங் ஃபெயிலு, எம்பிஏ ஹெச்ஆர் ஃபெயிலு. நான் எம்பிஏ பாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ உடனே ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல. அப்புறம் டீச்சர் ட்ரைனிங், இப்படி அப்புறம் எல்எல்பி, இப்படி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணேன். நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா, படிப்பு என்பது ஒரு முக்கியம்தான். ஆனால் என்னை போன்ற சாதாரண கார்பரேஷன் ஸ்கூல்ல படிச்சவங்க, எஸ்எல்சி 5ஆவது முடிச்சவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் கிளாஸ் எடுக்கிறோம், ஜெயில் கைதிகள் கிளாஸ் எடுக்கிறோம், நிறைய கல்லூரி மாணவர்களுக்கு எடுக்கிறோம், எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுக்கிறோம், எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுக்கிறோம். இந்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாடம் எடுக்கிற அளவுக்கு நம்ம வளர்த்துக் கொள்கிறோம்னு சொன்னா நம்மை நாம் வளர்த்துக் கொள்வதிலே முக்கியமாக இருக்க வேண்டும். தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய விஷயம். ஏன்னா நிறைய பேர் வாழ்க்கையில இப்ப நிறைய மாணவிகளை பார்த்து கேட்கிறோம், இல்ல மாணவர்களை கேட்கிறோம், பா நீங்க என்னப்பா லைஃப்ல வரணும் அப்படின்னு நினைச்சு கேட்டா, சார் இன்னும் டிசைட் பண்ணல சார்ங்கிறான். ஒரு பி படிக்கிற பையன், 4வது வருஷம் படிக்கிற பையன், வாட்ஸ் யுவர் கோல் இன் யுவர் லைஃப்? சார் ஐ ஹவ் நாட் yet decided சார், ஐ அம் திங்கிங் அபௌட் இட் சார். சார் ஐ ஹேவ் டு டிஸ்கஸ் வித் மை ஃப்ரெண்ட். ஃப்ரெண்டு கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி அவன் லைஃப்ல என்ன வரணும் முடிவு பண்ற நிலைமையில இன்னைக்கு இருக்கிறான்னு நினைக்கிற போது ஆச்சரியமா இருக்கு. ஏன்னா இந்த மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய குழப்பம், என்ன செய்வது எப்போ. இப்போ இன்னும் சொல்ல போனா இன்னைக்கு இருக்கிற குழப்பத்தை மாணவர்கள் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா, எப்ப காலேஜ் திறக்கும், காலேஜ் திறக்கும்போது ஃபீஸ் கட்டிக்கலாம், இப்ப கட்ட வேண்டாமே அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பெற்றோர்களுக்கு எப்போ வேலை கிடைக்கும், எப்போ நம்ம சம்பளம் கிடைக்கும். இப்ப நிறைய பேரண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 30% கொடுக்குறாங்க, 40% கொடுக்குறாங்க. சில பேரண்ட்ஸ் சம்பளமே இல்லை, அவங்களுக்கு ஃபீஸும் கட்ட முடியல. இப்போ மாணவர்கள் ஃபீஸ் கட்டாதனால ப்ரொஃபசர்ஸ்க்கும் பேமெண்ட் குறைச்சலா வரும். சில ப்ரொஃபசருக்கு பணமே இல்லாம இருக்கும். அந்த மேடம் கூட பார்த்து சிரிக்கிறாங்க, கரெக்டா சொல்றாரு. அதனால இல்ல மேடம், நீங்க உங்க ரியாக்ஷன் தெரியுது எனக்கு. இல்ல இது உண்மை, இது உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, உலகம் பூரா இருக்கிற விஷயங்கள். சில கல்லூரியில பேமெண்ட் ஃபுல்லா கொடுத்துருக்காங்க, சில கல்லூரி 20% கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே ஒரு பொருளாதாரத்தை அடிவாங்கக்கூடிய நிலையில இன்னைக்கு இந்தியாவும் உலக நாடுகளும் இருக்குன்னு சொன்னா கொரோனா தான். இதெல்லாம் மாறி போயிடும். இதுல என்ன ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம், இத்தனை சூழ்நிலைக்கு பிறகும் இந்த கல்லூரி இப்படி அற்புதமான நிகழ்ச்சி நடக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த பொறுப்பாளர்களை நான் மனதார பாராட்டுகிறேன். இந்த மாணவர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களை நான் மனதார பாராட்டுகிறேன். ஏன்னா இன்றைய இந்த கூட்டத்தில் எத்தனை அப்துல் கலாம் இருக்காங்க தெரியாது, இந்த கூட்டத்தில் எத்தனை மிகச்சிறந்த வல்லுநர்கள் இருக்காங்க தெரியாது, இந்த கூட்டத்தில் எத்தனை ஐஏஎஸ் அதிகாரி இருக்கான்னு தெரியாது, இந்த கூட்டத்தில் எத்தனை ஐபிஎஸ் அதிகாரி இருக்கான்னு தெரியாது, இந்த கூட்டத்தில் எத்தனை முதலமைச்சர்கள் இருக்காங்க தெரியாது, எத்தனை கவர்னர்கள் இருக்காங்க தெரியாது. ஏன்னா நீங்கள் தான் வருங்காலத்தை ஆளக்கூடிய அற்புதமான பெண்கள். அதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஆனா கைத்தரலாம் நினைக்கிறேன், நீங்க சும்மா கைத்தற மாதிரி கேட்காது, கைத்தரலாம், தப்பே இல்லை. நிறைய பேர் சோகமா இருக்கீங்க. அம்மா சரிதா, ஏமா ரொம்ப சோகமா இருக்க, சிரிங்க. வாழ்க்கையில சிரிப்பதற்கே இருக்கிற காலம் இது, சந்தோஷப்படக்கூடிய காலம், நீங்க படிக்கிற காலம். இந்த காலத்தை ஆனா சொல்லவே வேண்டாம். சந்தோஷப்படுறதுன்னு பார்த்தா மச்சி எப்படி இருக்கே, வாடி என்னடி போடி, இப்படியே வாழ்ந்து அதுவும் இல்ல. வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்காகத்தான் படிக்கிறோம்.
வாழ்க்கையில் ஜெயிப்பதற்காகத்தான் படிக்கிறோம். வாழ்க்கையில் நம்முடைய அப்பா அம்மாக்களுடைய நிலையை உயர்த்துவதற்காகத்தான் படிக்கிறோம். வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல குடும்பத்துல வந்த பெண்ணு அப்படின்னு நிரூபிக்கிறதுக்காக தான் படிக்கிறோம். ஆனா அதுக்காக ஐயோ அதுவா காலைல போச்சா சாயந்தரம் ஊரை சுத்துவேன் அப்படி பேர் இல்லை. ஆனா இந்த கல்லூரி மாணவிகளை பார்க்கிறப்ப நான் பெருமைப்படுகிறேன். ஒரு நல்ல பெயரினை பெறக்கூடிய அற்புதமான ஆசிரியர் பெருமக்கள் உங்கள் மத்தியில இருக்கிறார்கள், உங்களுக்கு பின்னால் இருக்கிறார்கள் நினைக்கிற போதே நீங்க நல்ல மாணவிகள் எனக்கு புரியுது. அதனால ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் உருவாக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த வல்லுநர்களாக நீங்கள் ஆக போகிறீர்கள் என்பதுதான். ஆனா நீங்க நிறைய மாணவிகளை கேட்கிறேன், என்னமா பண்ண போறீங்கிற போது தெளிவில்லாம இருக்காங்க. தெளிவில்லாம இருப்ப காரணம் சரியான அட்வைசஸ் கிடையாது. சரியான அட்வைஸ் கேட்கறது. இன்னைக்கு பிள்ளைகள் எப்பவுமே மேல இருக்க பெற்றோரோ அண்ணனோ மாமாவோ தாத்தாவோ பாட்டி ஏதாவது சொன்னா போதும் 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 அவங்க அட்வைஸ் ஒன்னும் தேவையில்லை எங்களுக்கு. அவர் அட்வைஸ் கேட்பதற்கு தயாராக இல்லை. அப்ப யாரிடத்தில் கேட்பீர்கள்? தன்னுடைய நண்பர்கள் தான், தோழிகள் தான். இப்ப தோழிகளுக்கு மிகச்சரியான கவனம் இருந்து அதிலே அக்கறை இருந்து அதிலே வல்லுநர்களாக இருந்தா அவங்க சொல்ற கேட்க முடியும். ஆனா அது முடியாது. அவங்களுக்கு தெரியணும். இப்போ ஒவ்வொரு நொடியும் நீங்க கவனம் செலுத்த வேண்டும். இப்போ உங்க நோக்கம் என்ன? வாழ்க்கையில மிகச்சிறந்து விளங்க வேண்டும். எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என்ன தெரியுங்களா? நிறைய பேர் கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டி அந்த இது நிறைய ஆக்டிவிட்டியில் நிறைய போட்டோஸ் போட்டாங்க. ரொம்ப பெருமையா இருந்துச்சு. எனக்கு நான் படிக்கிறப்ப என்னோட காலேஜ்ல இப்படிலாம் போடல. எனக்கு காலையில சீட் கொடுக்கும்போது என்ன சீட் கொடுக்க மறுத்தாங்க. தம்பி நீ என்னப்பா ஃபெயிலா இருக்க, இவ்வளவு மார்க் குறைச்சலா இருக்கு, உனக்கு எல்லாம் கொடுத்து என்ன பண்ண போறேன்னு சொல்லி BA எக்கனாமிக்ஸ் கொடுத்தாங்க. எதுக்குமே உருப்படாத பையன் அப்படின்னு சொன்னா, எதுக்குமே தேவையில்லைன்னு சொன்னா அவனுக்கு கொடுக்குற சப்ஜெக்ட் வந்து BA எக்கனாமிக்ஸ் கொடுத்தாங்க. உடனே அன்னையிலிருந்து நான் வெஞ்சன்ஸ் எடுத்தேன். இந்த கல்லூரிக்கு என்னால் பெருமைப்பட வேண்டும்னு நான் DBJN காலேஜ் துறப்பக்கம் படித்தேன், நந்திர மார்க்ஸ் படித்தேன், பச்சை பாஸ் படித்தேன், மியூசிக் காலேஜ் படித்தேன், திரைப்பட கல்லூரி படித்தேன். ஒரு 5 காலேஜில் படித்தேன் நான். இப்போ அந்த வெஞ்சன்ஸ் எடுத்து எல்லா இன்டர் காலேஜ் காம்படிஷன் போவேன். பேச்சு போட்டி, மிமிக்ரி, டான்ஸ், பரதநாட்டியம், குங்ஃபு, கராத்தே, அறுவை போட்டி கூட போவேன். போய் ஒவ்வொரு பரிசு வாங்கிட்டு வருவேன். எல்லா போட்டியும் பரிசு வாங்கிட்டு வந்து ஒவ்வொரு வகுப்புலையும் கொண்டு போய் அந்த கப்பை காட்டும் போது, அந்த ரோலிங் ஷீல்டை காட்டும் போது கிடைக்கிற சந்தோஷம் இருக்கு. அடேங்கப்பா. NSSல நான் காலேஜ் லீடர், NCCல சீனியர் அண்டர் ஆபீசர், NCCல துப்பாக்கி சுடுறதுல தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி நம்பர் 1 வந்தேன். துப்பாக்கி சுடுறதுல பாண்டிச்சேரி தமிழ்நாடு நம்பர் 1 வந்தனால ஆல் இண்டியா காம்படிஷன் ராஜஸ்தான் அனுப்பிச்சாங்க கவர்மெண்ட். ராஜஸ்தான் போனேன். ஸ்விம்மிங்ல தமிழ்நாடு வின் பண்ணி ஆல் இண்டியா லெவல்ல காஷ்மீருக்கு வாட்டர் ஸ்கீயிங்னு ஒரு கோர்ஸ். வாட்டர் ஸ்கீயிங்னா தண்ணியில சறுக்குனா ஐஸ் ஸ்கேட்டிங், இல்ல சாரி ஐஸ்ல சறுக்குனா ஐஸ் ஸ்கேட்டிங், தண்ணியில சறுக்குனா வாட்டர் ஸ்கீயிங்னு பேரு. அப்பெல்லாம் ஜெமினி கணேசன் ஒரு படத்துல தண்ணியில சறுக்கிட்டே போவாரு. முன்னாடி போட்டு போவோம், போட்ல இருந்து கயிறு வரும், கையில பிடிச்சிருப்போம், காலில் ஒரு ஸ்கீஸ் போட்டு தண்ணியில மிதந்துட்டே போவோம். அந்த கோர்ஸுக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அனுப்பிச்சாங்க. 1 மாசம் காஷ்மீர்ல இருந்தேன். தமிழ்நாட்டின் மிக திறமையான மாணவர் அப்படின்னு விருது கொடுத்தாரு. அன்னைக்கு டாக்டர் நாவலர் நெடுஞ்செழியன் துணை நிதியமைச்சர் இருந்தவர். எங்க கல்லூரி வந்து என்ன சீட் கொடுக்க மாதிரி சொன்னாங்கல்ல. ஆனா நான் கல்லூரி முடிக்கிற போது பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் த இயர், சாரி பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் த இயர், கல்லூரி விட்டு வெளியே செல்லும் மிகச்சிறந்த மாணவர் விருது கொடுத்தாங்க. நான் ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால், நீங்கள் ஒரு வெஞ்சன்ஸ் எடுக்கணும். இந்த கல்லூரியில சேர்ந்து இருக்கிறேன், இந்த கல்லூரிக்கு என்னால் என்ன பெயரை பெற்று தர முடியும், இந்த கல்லூரியிலிருந்து நான் என்ன பெற்றுக்கொள்ள முடியும், அதுதான். நீங்க ஒண்ணு பாருங்க, யாரெல்லாம் கல்ச்சுரல் ஈவென்ட்ல கலந்துக்கிறாங்களோ, யாரெல்லாம் அசோசியேஷன் இருக்காங்களோ, இந்த நட்சத்திர கவுன்சில் மாதிரி யாரெல்லாம் அதுல இருக்கீங்களோ, நீங்கெல்லாம் மிகச்சிறந்த அளவில் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் மிக அதிகம். ஏன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் நிறைய. இப்ப அதுக்குன்னு அதுல பங்கெடுக்காத மாணவிகள்லாம் பங்கெடுத்து ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த உலகம் யாருக்கு டேலண்ட் இருக்கு தேடிக்கிட்டே இருக்கு. கொஞ்சம் டேலண்ட காட்டினா அள்ளி அணைத்துக் கொள்ளும் உங்களை. கொஞ்சம் டேலண்ட காட்டிங்கன்னா இந்த உலகமே உங்களுக்காக தான் காத்திருக்கு. நீங்கள் யார் என்பதை அவர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கார்கள். நீங்கள் அதை நிரூபிக்கணும், நீங்கள் அதை காட்டணும். எனக்கு கொஞ்சம் திறமை இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்க ப்ரொஃபசர் அப்படியே பிடிச்சிடுவாரு. நீங்க கொஞ்சம் உங்க டேலண்ட் கொஞ்சம் மேடையில் நல்லா பேசுறீங்களா, உடனே ஐயோ அடுத்த பேச்சு போட்டி நீங்க தான். கொஞ்சம் நல்லா ஆக்டிவா இருக்கீங்களா, உடனே நீங்க தான் என் லீடர். அப்படித்தான் இன்னைக்கு மேல வர்ற பிள்ளைகள்லாம், நாங்கெல்லாம் அப்படித்தான் வந்தோம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அன்னையில இருந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு NSS கோஆர்டினேட்டர் யாரோ அவர் வந்து, நான் சொல்றது ஒரு 30-35 வருஷமா, அன்னைக்கு NSS கோஆர்டினேட்டர் யார் இருந்தாரோ அவர் முதல் இன்றைக்கு கோஆர்டினேட்டர் இருக்க வரைக்கும் நாங்க ஒன்னா இருந்துட்டு இருக்கோம். எங்கெங்கெல்லாம் நிகழ்ச்சி நடக்குது அங்கெல்லாம் கூப்பிடுறாங்க. எதுக்கு இது சொல்றேன்னு சொன்னா, இந்த சமுதாயம் திறமைசாலிகளை தேடிக்கொண்டிருக்கிறது. நீங்க திறமைசாலிங்கிறது நிரூபிக்கப்பட்டால் உடனடியாக இந்த சமுதாயம் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக்குறது. இப்ப முதல்ல என்னன்னா, ஒரு விஷயம் கவனம் செலுத்தணும். எதுல நீங்க கவனம் செலுத்த போறீங்க, உங்க நோக்கம் என்ன, அதை முதல்ல டிஃபைன் பண்ணணும். வாட்ஸ் யுவர் கோல்? ஒரு MBBS ஆக போறீங்களா, டாக்டர் ஆக போறீங்களா, இல்ல இன்ஜினியர் ஆக போறீங்களா, என்ன உங்க முடிவு என்ன, அதை தெளிவாக்கணும். தெளிவாக்கிய பிறகு அதை நோக்கி உங்கள் பயணம் இருந்தால் வெற்றி அதிலே கிடைக்கும். இப்போ ஒவ்வொரு நொடியும் நீங்க அதை கவனம் செலுத்தணும். உதாரணத்துக்கு
ஒரு வெல்டர் லைன் இருக்கு. வெல்டர்னா அவர் அதிலேயே உட்காந்து பிராக்டிஸ் பண்ணி நல்லா பண்றாரு, அதிக நேரம் செலுத்துறாருன்னா அவர் சிறந்த வெல்டர். அவர் ஒரு நல்ல வண்டி ஓட்டி கார் ஓட்டி நல்லா பிராக்டிஸ் பண்றாருன்னா நல்ல டிரைவரா வருவார். ஒரு டெய்லர் நல்லா தைக்கிறாங்க, நல்லா பிராக்டிஸ் பண்றாங்க, தொடர்ந்து பிராக்டிஸ் பண்றாங்க, நல்ல டெய்லர் வருவார். அப்போ அதே மாதிரி ஊர் சுத்திட்டே இருக்காங்க ஒரு பொண்ணு, படிக்கிறதுல சைட் அடிச்சு சுத்திட்டே இருக்கு, அதுல கில்லேடி ஆயிரும். அப்ப எதுல கில்லேடி ஆகணும், எதுல நம்ம ஜெயிக்கணும், அதை நம்ம முதல்ல நிர்ணயிக்கணும். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரு நல்ல கேம்பஸ் இன்டர்வியூல ஜெயிச்சு வரணுங்கிறது தற்சமயம் என்னமா பெரும்பாலும் ஆட்கள் இருக்கு. இப்போ கேம்பஸ் இன்டர்வியூ ஜெயிக்கணும்னு சொன்னா இன்றைக்கு நம்மளை நிர்ணயிக்கிறது எதுன்னா மதிப்பெண்கள் தான். மதிப்பெண்களை வைத்துதான் இது ரொம்ப நல்லா படிச்ச பொண்ணு, இது ரொம்ப சிறந்த லெவல்ல வரும், இது நான் யூனிவர்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட், இப்படி எல்லாம் பிக்ஸ் பண்றாங்க. அப்ப மதிப்பெண் பெறுவது மட்டும்தான் இன்றைக்கு முக்கிய குறிக்கோளாக இருக்கிற சூழ்நிலை இருக்கிறது. அப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ப்ரொஃபசர் சொல்றாங்க, எப்ப நாளைக்கு டெஸ்ட்மா அப்படின்னு சொல்லி 2 லெசன் தான் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க. 2 லெசன் டெஸ்ட் வச்சாங்கன்னா 8 ஒரு 15 கேள்வி தான் இருக்கும் மேக்சிமம். இந்த 15 கேள்வியை படிச்சுட்டு வந்துட்டோம்னா, நல்லா படிச்சிட்டோம்னா நம்ம மார்க் 95, 100 வந்துடும். இப்ப நிறைய கேர்ள்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, குடுமா படிச்சுக்கலாம் விட அப்படின்னு, சரி சாயந்தரம் படிச்சுக்கலாம், சாயந்தரம் மிஸ் ஆகும், சரி நைட்டு படிச்சுக்கலாம் மிஸ் ஆகும், சரி இல்ல காலையில 4 மணிக்கெல்லாம் விடிகாலம் எழுந்து நான் படிச்சிடறேன் பாரு அப்படின்னு எழுந்திருக்கும் போது 7 ஆயிரும். அப்புறம் பார்த்தா ட்ரெஸ் பண்றது, மேக்கப் பண்றது, அதெல்லாம் பண்ணி கிளாஸ் வந்துடும். அப்ப வந்துட்டு அந்த கேள்வியை சரியா எழுதலன்னா நம்ம மார்க் 40,000, 100க்கு 40,000 கூப்பிடுவாங்க. நாளைக்கு காலையில பேப்பர்லாம் கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. சவிதா 40 டங் முக இறங்கிறோம். சுந்தரி மார்க் 45 டங் முக இறங்கிறோம். ஜான்வி மார்க் 95. அப்பவே அந்த ஜான்விங்கிற பொண்ணு தைரியமா நெஞ்சு நிமிர்ந்து நிக்க, அப்படியே சந்தோஷம் நிக்கும். ஏன்னா 95 வாங்கிடுச்சா. இப்போ 45 வாங்கின ஸ்டூடெண்ட் வந்து நல்ல திறமசாலியா இருப்பாங்க, கில்லடியா இருப்பாங்க. ஆனா ஜான்வியை லீட் பண்ண முடியாம அங்க மனதளவுல உடைஞ்சு போறாங்க பாருங்க. அங்க உடையறதா தொடர்ந்து அடுத்த நாள் அப்படியே உடைஞ்சு அந்த ஜான்விங்கிறப்ப 95 இருக்கும். அது கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வரைக்கும் போகும், ஹையஸ்ட் மார்க் வாங்கி சூப்பர் சேலரியோட வேலைக்கு போகும். ஆனா இழந்தது யாரு? நாம தான். ஏன் இழந்தோம்? அந்த 2 பாடம், ஒரு 15 கேள்வி, அதுக்கு அன்னைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காத ஒரே காரணம் தான். காலையில பிரின்சிபல் என்ன பண்ணுவாங்க, எப்படி படிக்கிறாங்க என்ன படிக்கிறாங்க ரிப்போர்ட் போகும், 40 மார்க் வாங்கியிருக்கும். இப்ப 45 மார்க் வாங்கின பொண்ணு 90 வாங்க வைக்க அந்த அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரும் போராடுவாங்க. ஏன்னா அவங்க பிரின்சிபல் பதில் சொல்லணும். ஏன்னா பிரின்சிபல் வந்து கரஸ்பாண்டன்ட் பதில் சொல்லணும். ஏன்னா அவங்க காலேஜ் டெவலப்மெண்ட் எப்படி சொல்லித்தானே ஆகணும். அப்போ சரினே ஒரு 15 கேள்வி படிக்க நாசம். இப்ப இந்த காலத்துல பெருசா திட்டுறதுக்கு ப்ரொஃபசர்ஸ்க்கு உரிமை இல்லை, அடிப்பதுக்கு உரிமை இல்லை. ஏது சொன்னாலும் உடனே ஆவுன்னா போய் விஷம் குடிச்சிடுறது, ஆவுன்னா உடனே தற்கொலை பண்ணி, இதெல்லாம் கோழைகள் செய்யக்கூடிய வேலைகள். கோழை பெண்கள் வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியாது. ஒரு 15 கொஸ்டினை படிக்க முடியாதுன்னா வாழ்க்கையில என்ன செய்வ நீ? நாளைக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டு மாமியார் வீட்டு போயிட்டு மாமனாரை பார்க்கணும், மாமனார் கரெக்டா சுகருக்கு மாத்திரை கொடுக்கணும், மாமனாருக்கு தேவையான நேரத்துல காஃபி கொடுத்தாகணும், மாமியாருக்கு அது திரும்ப பார்த்த உடனே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணணும். இதையெல்லாம் சமாளிக்கக்கூடிய பொறுப்பு இந்த 15 கேள்வி படிக்க முடியல எங்க இருந்து வரும்? இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேலை இருக்கு? உங்களுக்கு சமைக்க விட மாட்டாங்க, பாத்திரம் தேய்க்க விட மாட்டாங்க, ஏதோ ஒரு சில வீட்டுல விடுவாங்க. எந்த வேலையும் இல்லாமல் இந்த 15 கேள்விகளை கூட படிக்க முடியாமல் மாணவிகள் இருந்தால் பாதிக்கப்பட போவது அவர்கள் தான். அதான் அப்போ உங்க எதிர்காலம் எதை நோக்கி இருக்கிறது? உங்க நோக்கிதான் இருக்கு. நீங்க உங்க எதிர்காலத்தை சிறப்பா வர வச்சுக்கணும், சிறப்பாக வச்சுக்கணும், நல்லா ஜெயிக்கணும்னா உங்க கவனம் அதிலேயே ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் உங்கள் படிப்பு மீதே இருந்தே ஆகணும். வேற வழி இல்லை. இல்ல நீங்க வந்து இல்ல எங்க வீட்டுல சம்பாதிக்கிற வழி இல்ல, நாங்க படிக்கிறேன், சாயந்தரம் போய் பார்ட் டைம், இப்படியும் சில பெண்கள் இருக்கிறார்கள். படித்துக்கொண்டே பார்ட் டைம் வேலை செஞ்சு அந்த குடும்பத்தையும் காப்பாற்றுகிற பெண்கள், சிறப்பான பெண்கள் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் பாராட்டணும், அவங்க எல்லாம் வந்து கண்ணுல ஒத்திக்கணும். அந்த மாதிரி பெண்கள். இப்போ நீங்க முதல்ல உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க வேண்டியது உங்களை பிளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன, உங்களுக்கு எது வரும் எது வராது. எது வராதோ அதை வந்து முயற்சி செய்து வர வைக்கணும். ஒண்ணும் இல்ல, கேம்பஸ் இன்டர்வியூன்னு சொன்னா அங்க கேம்பஸ் இன்டர்வியூல போனோன்னு கேட்கறான் கேள்வி. என்ன கேட்கறான்? Tell about yourself. Tell about yourself. நிறைய பெண்கள் பாத்தீங்கன்னா tell about yourself. சார் நான் தமிழ்ல சொல்லிட்டா, தமிழ்லையா? tell it இங்கிலீஷ்மா. சார் இங்க வர்றா சார், நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துக்கிறேன் சார். அங்கேயே ரிஜெக்ட் பண்றாங்க. When you can't explain about yourself, there you have rejected. வேற வழியே கிடையாது. உங்களை பற்றி கூட உங்களால் ஒரு 10 வரிகள் ஆங்கிலத்தை சொல்ல முடியவில்லை என்று சொன்னால் அங்கே ஒதுக்கப்படுகிறீர்கள். மிகப்பெரிய வாய்ப்பு. உங்க கூடவே படிச்ச பொண்ணு, உங்க கூடவே கிளாஸ் படிச்சிருப்பா, ஒரு ஜான்விங்கிற பொண்ணு இருக்கா, அவ வந்து 98% மார்க் வாங்கி சூப்பர் லெவல்ல போறா. நீங்க உங்களுக்கு அந்த இன்டர்வியூலே உங்களுக்கு அவாய்ட் பண்றாங்க, அங்க உங்களுக்கு நிராகரிக்கப்படுது. என்ன காரணம்? உங்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரியல. அப்ப ஆங்கிலம் தெரியவில்லை என்பது மைனஸ்.
அப்ப எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியல, நான் எப்படி ஜெயிக்க போறேன்? இன்னைக்கு பாருங்களேன், யாரெல்லாம் நுனி நாக்கிலே ஆங்கிலம் பேசிக் கொண்டார்களோ ஆல் தோஸ் பீப்புள் ஆர் அப்ரிஷியேட்டட். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, நான் டிகிரி படிக்கும் போது ஒரு வரி இங்கிலீஷ்ல என்னால பேச முடியாது. நான் கிளாஸ் இங்கிலீஷ் டீச்சர் எங்க லூத்தர் சார் பாடம் எடுத்துட்டு இருப்பார். நான் பார்ப்பேன், சரி இன்னைக்கு இவரை ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு சொல்லி வெண்ல கேட்கறதா, ஹவுல கேட்கறதா, வாட்ல கேட்கறதா, எப்படி அப்படிலாம் பிளான் பண்ணிட்டா பெல் அடிச்சிருவான். இதே மாதிரி டெய்லியாகவும் ஒரு கேள்வி என்னால கேட்க முடியாது. ஆனால் கட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அடுத்து அமெரிக்கால இருக்கேன். நான் அமெரிக்காலே தங்கிலாம் பார்த்தேன். ஆனா அமெரிக்கால போன பிறகுதான் எனக்கு தோணுச்சு, இந்தியாவை விட ஒரு சிறந்த நாடு இந்த உலகத்திலே கிடையாது, இன்னொரு நாட்டிலே இருந்து கேவலப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி அமெரிக்கா விட்டு ஓடி வந்தேன். நான் ஏன் சொல்றேன்னு சொன்னா, முடியாதுங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது. முடியாது 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 உங்கள் மனதுக்குள்ளே ஆணி அடித்துக் கொண்டு அப்படியே ஐயோ என்னால இது முடியாதுங்க, மத்தவங்க எல்லாம் பிரமாதமா பண்றாங்க, எனக்கு வராது. நீங்கள் எது வராது என்று சொல்லுகிறீர்களோ, எது முடியாது என்று சொல்லுகிறீர்களோ, எது உங்களால் நிச்சயமாக செய்ய முடியாது என்று சொல்லுகிறீர்களோ, அதையெல்லாம் எங்கேயோ ஒருத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறார், எங்கேயோ ஒரு பெண்மணி செய்து கொண்டிருக்கிறார், அந்த பெண்மணி ஜெயித்துக் கொண்டிருக்கிறார். உங்க மனசுதான் உங்களால முடியாதுன்னு சொல்லுது. உங்க மனசு முடியாதுன்னு சொல்லும் போது அதை மீறி ஏன் முடியாது, ஏன் என்னால முடியாது, அந்த பெண்ணால முடியறப்ப என்னால ஏன் முடியாது என்கிற வேகமும் வெறியும் இருந்தா ஜெயிக்கும். நிறைய பெண்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபசர்ஸ் ஒரு எதிரி, அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் எதிரி. இப்போ நாங்க பையங்க என்ன பண்ணுவோம், ஒரு வழுக்கத்துல போறாரு வச்சுங்களா, வழுக்க அப்படின்னு பையங்க வாதியார் கிண்டல் பண்ணுவாங்க. ஆனா இந்த பெண்கள் அந்த ப்ரொஃபசரை பார்த்து கிண்டல் பண்றதோ கேலி பண்றதோ தேவையே இல்லை. நீங்கள் மிக சிறப்பாக வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நினைப்பதிலே முதன்மை இடம் பெறுபவர் உங்க அம்மா, ரெண்டாவது உங்க அப்பா, மூணாவது உங்க ப்ரொஃபசர்ஸ். மாதா பிதா குரு தெய்வம். மாதா முதல்ல, பிதா அப்பா ரெண்டாவது. அப்பா தான் கொண்டு வந்து இதான்ப்பா உங்க காலேஜ், இதான் உங்க பிரின்சிபல், இதான் உங்க ப்ரொஃபசர் காட்டுறாங்க. இந்த பிரின்சிபல் முதல்வர் இவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்களே, நீங்கள் மிக நன்றாக வர வேண்டும் வாழ்க்கையிலே நினைக்கிற உள்ளங்கள், அந்த உள்ளங்கள் மனசார உங்களை பாராட்டும் போதுதான் நீங்க ஜெயிப்பீங்க. அவங்களை எதிரியா நினைக்கிற போது நிச்சயமாக வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெறவே முடியாது. மாதா வயிறறிய வாழா ஒரு காலம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதா மனச வந்து நோக்கடிச்சோம்னா நல்லா இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. அதே போலத்தான் தாயும், அதே போலதான் தந்தையும், அதே போலத்தான் ஆசிரியர் பெருமக்களும். இந்த ஆசிரியர் பெருமக்களுடைய உறவு கடைசி வரை நீண்டிருக்கும். நான் படிச்சு 35 வருஷம் மேலாச்சு. இன்னைக்கு எங்க ப்ரொஃபசர், எங்க பிரின்சிபல் வீட்டுல அவர் ஃபங்க்ஷனா என்ன கூப்பிடுவாரு, எங்க வீட்டுல ஃபங்க்ஷன் அவர் கூப்பிடுவார். இது எவ்வளவு பெரிய உன்னதமான நிலை பாருங்க. நானே எங்க பிரின்சிபல் சில ஆசிரியர்கள்லாம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஊட்டி, பெங்களூர், கொடைக்கானல் இப்படி நாங்க போய் இன்னைக்கும் பழக்கத்தோடு இருக்கோம். எதுக்கு சொல்றேன்னா, நீங்க எந்த அளவுக்கு உங்க ஆசிரியர் பெருமக்கள் உறவு வைத்திருக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை வளம் பெறும், சிறப்பு பெறும், மேலோங்கி நிற்கும். ஏன்னா நல்லதை சொல்லக்கூடியவர்கள் அவர்கள். அவங்களுக்கு என்ன, என் ஸ்டூடெண்ட்ப்பா இவ நல்லா படிக்கிறா, இவ நல்லா மேல, என் ஸ்டூடெண்ட் பா இன்னைக்கு ஐஏஎஸ் இருக்காப்பா, என் ஸ்டூடெண்ட் பா இன்னைக்கு ஐபிஎஸ் இருக்காப்பா அப்படின்னு சொல்ற சந்தோஷம் இருக்கு. அந்த சந்தோஷம் எதுக்கு, உங்களை உருவாக்குவதற்கு தான். அதனால நீங்க உங்களை உருவாக்குறதுல நீங்க ரொம்ப சிறப்பா வரணும், அது ரொம்ப முக்கியம். இப்ப நிறைய பேர் நான் சொன்னேன்ல, கோல் இல்லாம இருக்காங்களா, கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. என்ன உங்க வாட்ஸ் யுவர் கோல், வாட் யூ வாண்ட் டு பிகம், வாட்ஸ் யுவர் டெஸ்டினி, வேர் டு யூ லைக் டு கோ, அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க, அதை நோக்கே போங்க. ஆனா நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு ஃபோக்கஸ் கிடையாது. நிறைய பேர் ஃபோக்கஸ்னா என்னன்ற குழப்பம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஃபோக்கஸ் என்பது என்னவாக வர வேண்டும் என்று நீங்க நினைத்து விட்டீர்களோ அதன் மீது அதிகமான நேரத்தை செலவழிப்பது, அதன் மீதே கவனமா இருப்பது. Each and every second you should think about that. Every second burning desire தான், வயித்துல நெருப்பு வச்சிருக்க மாதிரி தான். அந்த நெருப்பு அப்படியே கலந்துகிட்டே இருக்கணும். முடியும் 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 முடியும், என்னால முடியும் என்னால முடியும் என்னால முடியும், ஐஏஎஸ் ஆக வர முடியும், என்னால ஐபிஎஸ் ஆக வர முடியும், வாழ்க்கையில ஜெயிப்பது மட்டும் தான் என்ன நோக்கம். அப்போ வந்து பக்கத்துல ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க, ஏய் பாரு அவன் நல்லா சூப்பரா இருக்காண்டி, அழகா இருக்காண்டி, நல்லா ஸ்மார்ட்டா இருக்காண்டி, இப்படி வரும் ஒரு பிரச்சனை. உடனே எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம், எங்க அப்பா அம்மா ஜெயிக்கதான் பார்க்கணும், எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு வாழ்க்கையில மிகச்சிறந்த ஒளியை காட்ட வேண்டும், என்னை நம்பி இருக்கிற இந்த சமுதாயத்துக்கு நான் ஏதாவது செய்தாக வேண்டும், என் குடும்பத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் அடிப்படையில அந்த பொண்ணுக்கு, அம்மா தாயே நான் உன் விஷயத்துல நான் வரல, நீங்க வேலையை நான் அதுக்கு வரல, இங்க நான் இன்னைக்கு கன்னிகா பரமேஸ்வரர் காலேஜ் வந்திருக்கேன்னா லைஃப்ல மேல முன்னுக்கு வரதுக்காக வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை நோக்கி பயணம் செலுத்துகிற போதுதான் நீங்கள் தனியாக வெற்றி பெறுவீர்கள். அப்போ அந்த நோக்கம் எல்லாம் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி டிரைவர்னா அதிலேயே கவனம் செலுத்தும், பெல்டர்னா அதிலேயே கவனம் செலுத்தும். அப்ப படிக்கிறது சொன்னா இதிலேயே ஒவ்வொரு நொடியும் செலுத்துகிற போது மற்றவர்களை விட மிகச்சிறந்த உற்சாகமான உன்னத நிலையை நீங்க அடைகிறீங்கன்னு சொன்னா அது வேற யாராலையும் தடுக்க முடியாது, எவனாலையும் வந்து உங்க வெற்றி தடுக்க முடியாது. நீங்க ஐஏஎஸ்னா ஐஏஎஸ் தான், வேற வழியே கிடையாது. இப்ப நிறைய பேருக்கு இப்ப ஐஏஎஸ்க்கு என்ன பண்ணுவாங்க, சில நிறுவனத்துல எங்களை பயிற்சி கூப்பிடுவாங்க. அதுல வந்து முதல்ல ஒரு மாசம் சேர்ந்திருப்போம், பையன் பொண்ணு சேர்ந்திருக்கோம். ஒரு மாசத்துக்குள்ள ஐயோ இட்ஸ் நாட் மேக் அப் ஆஃப் டி, ஐ காண்ட், ஐயோ இது என்னால முடியாது அப்படின்னு உடனே மன
மனதளவுல உடைஞ்சிருவாங்க. அது முடியும் புரிய வச்சு அவங்க செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் கொடுத்து ஒரு ட்ரைனிங், 1 டே ட்ரைனிங் ஃபுல்லா எடுத்த பிறகு அந்த ஈவினிங் சொல்லுவான், சார் நான் பாருங்க சார் நான் ஐஏஎஸ் ஆயிடுறேன் சார், நாங்கெல்லாம் யார் சார் ஆவா அப்படின்னு தைரியத்தோட பேசுவான். அதுக்கு என்ன காரணம்? செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் தான். வாழ்க்கையில தன்னம்பிக்கை இல்லாத யாரும் ஜெயித்ததாக சரித்திரமே இல்லை. உங்களை நம்புகிற போது கடல் முழங்கால் அளவுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் சொல்றேன்னா முடியாத ஒண்ணுமே கிடையாது. நீங்க ஜெயிக்கிற போது எல்லாம், இப்ப நீங்க முதல்ல வந்து உங்களை ஒரு மாதிரி பாப்பாங்க மத்தவங்க வீட்டு பக்கத்துல சுத்தி இருக்காங்க சொந்தக்காரலாம். நீ ஜெயிச்சிட்டீங்க வச்சுங்க, எனக்கு அன்னைக்கே தெரியும்பா இந்த பொண்ணு நல்லா படிக்கும்பா, அன்னைக்கே தெரியும்பா கன்னிகா பரமேஸ்வரில படிக்கும் போதே இந்த பொண்ணு சூப்பரா நினைப்பா. ஏன்னா அப்படியே இந்த சமுதாயம் ஆடு மாடுகள் மாதிரி சாயும். நீங்க ஜெயிக்கிறீங்கன்னா அவங்களை கொண்டாடுவதற்கு 1000 பேர் இருப்பார்கள், நீங்க தோக்குறீங்கன்னா அவங்களை கொண்டாடுறது 2000 பேர் அப்படியே கேவலமா பேசுவாங்க. அதெல்லாம் படிக்க போச்சு, அது போகும்போதே அது ஸ்டைலும் பண்ணிக்கிற மேக்கப்பும் சுருட்டி விட்டுக்கிறதும் அப்படியே நம்ம குறை சொல்லுவாங்க. ஆனா அதையும் செஞ்சுட்டு நம்ம படித்து பாஸ் ஆகி வெற்றி ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு வருகிற போது உங்களை கொண்டாடுவதற்கு சமுதாயம் காத்திருக்கும். இந்த சமுதாயம் உங்களை கொண்டாட வேண்டுமா, இந்த சமுதாயம் உங்களை தூற்ற வேண்டுமா? ஒண்ணுமே இல்ல. ஒரு கிளாஸ்ல 2 பேர் படிக்கிறாங்க, 2 பொண்ணு இருக்கு. ஒரு பொண்ணு வந்து 10,000 ரூபாய் சம்பளத்துக்கு போகுது, ஒரு பொண்ணு 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பளத்துக்கு போகுது. என்ன காரணம்? இந்த பொண்ணு தன்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு வேண்டியது இதுதான், எனக்கு இது வேண்டாம் என்று எது தேவையோ எதை நோக்கி போகிறோமோ அதை நோக்கியே கவனம் செலுத்துவதால் அந்த பொண்ணு மேல வருது. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்போ கேம்பஸ் இன்டர்வியூ நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அதை நோக்கி நம்ம செலவு பண்ணி ஆகணும், அதுக்காக பண்ணணும். இப்ப இன்னைக்கு இங்கிலீஷ் வரல கூட ஒரு விஷயத்த பேசுனேன். இங்க பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் கூட இங்கிலீஷ் சொல்லி தராங்க. நான் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சென்னையில எங்கெங்கெல்லாம் இங்கிலீஷ் சொல்லி தராங்களோ அங்கெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சேன், அங்கெல்லாம் போய் படிக்க ஆரம்பிச்சேன். அப்புறம் நான் ஜீனியஸ் காலேஜ் இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிச்சு சொன்ன மாதிரி கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் பேருக்கு மேல நான் பயிற்சி எடுத்திருக்கேன். நான் ஒரு ஜீனியஸ் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் ஒன்று ஆரம்பிச்சேன். அந்த ஸ்கூல்ல வந்து நான் ஒரு ரூல் போட்டேன், உள்ள நுழைஞ்சிருந்து இங்கிலீஷ் தான் பேசி ஆகணும்னு சொல்லி எனக்கு வசதியா போட்டேன். அப்ப என்னோட ஸ்டூடெண்ட் 3-4 மாசத்துல பயங்கரமா இங்கிலீஷ் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, நல்ல பேர் கிடைச்சது. எதுக்கு சொல்றேன்னா ஆங்கிலம் பேசாதவளை இந்த நாடு இந்த சமுதாயம் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் குறைச்சிதான் பாக்குது. நம்ம தமிழ் 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 பேசணும், தமிழ் வச்சு வேண்டிதான், நான் வேணான்னு சொல்ல, தமிழ் முக்கியம்தான். ஆனால் ஆங்கிலம் பேசுறவர்களை தலையிலே தூக்கி கொண்டாடுகிற உலகமாக இருக்கிற போது நம்ம ஆங்கிலம் பேசணும்னா அது தனி மரியாதை. நீங்க பாருங்களேன், ஒரு காலேஜ் இருக்கு, ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு, அங்க எந்த டீச்சர் ரொம்ப நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுறாங்களோ அவங்களதான் அனௌன்சரை போடுவாங்க. எந்த டீச்சர் நல்லா இங்கிலீஷ்ல பேசுறாங்களோ அவங்களதான் கெஸ்ட் வரும்போது இன்வைட் பண்ண கூப்பிடுவாங்க. அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் முன்னுரிமை வந்துருது. அப்போ இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் இம்பார்ட்டன்ஸ் யூ ஷுட் லேர்ன் இங்கிலீஷ். அது ரொம்ப 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 முக்கியம். அது இல்ல நிறைய பேர் அப்படியே வாழ்க்கையில ஐயோ என்னால இங்கிலீஷே பேச முடியல, நான் வந்து அவங்க என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க, நான் தமிழ் மீடியத்துல தான் படிச்சேன், நான் கார்பரேட் ஸ்கூல்லாம் படிச்சேன். இதையே எத்தனை வருஷம் சொல்லிட்டு இருக்க போறீங்க? நீங்க பாட்டி ஆகி உங்க பேரம் பேத்தி வரும் வரைக்கும் நீங்க தமிழ் மீடியம் படிச்ச சொல்லிட்டு இருப்பீங்களா? நோ, லீவ் இட். இன்னைக்கு என்ன பண்ண முடியும் முடிவு பண்ணி இங்கிலீஷ் பேச ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க. நீங்க அதுல கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தினீங்க வச்சுங்களேன், ஈஸியா ஜெயிக்க முடியும். அதனாலதான் இந்த பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க மவுண்ட் ரோட்ல. அது நீங்க லேர்ன் பண்ணலாம். அது பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் நெட்ல போட்டீங்கன்னா வந்துடும். உங்களுக்கு நிறைய பேப்பர்லாம் ஆட் கொடுக்குறாங்க. அது உங்களுக்கு பொருத்தமான நேரத்துக்கும் வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ் இருக்கு, ஈவினிங் கிளாஸஸ் இருக்கு, அப்படிலாம் பண்றாங்க. அதனால அது ஒரு மைனஸ் தான் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி நிறைய பேர் வந்து இப்ப டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா, டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல சில கிளாஸ் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எடுக்கும். எடுக்கிற போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் 24 மணி நேரத்தை நீங்க எப்படி செலவு பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைம் ஆடிட்னு ஒரு செஷன் கொடுப்பேன். காலைல சாப்பிட்றதுக்கு நேரம், முகம் கழுவுறதுக்கு நேரம், ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நேரம், புக்கு படிக்கிறதுக்கு நேரம், டிராவலிங்க்கு இவ்வளவு நேரம், காலேஜில் இவ்வளவு நேரம் அப்படிலாம் போட்டு லிஸ்ட் போடுவாங்க. எல்லாம் போட்டு ஒரு 30 பேர் 50 பேர் படிக்கிறாங்க வச்சுக்கலாம். 50 பேர் கிளாஸ் செக் பண்ணும்போது நிறைய பேர் என்ன பண்ணிருப்பாங்க, டெவலப்மெண்ட்டுக்கே டைம் போட்டுக்க மாட்டாங்க. அப்ப நான் கேட்பேன், நீங்க இவ்வளவு எல்லாம் போடுறீங்க, உங்க டெவலப்மெண்ட்டுக்கு டைம் என்ன? டெவலப்மெண்ட்ங்கிறது என்னது? எந்த துறையில் நீங்க வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த துறை சம்பந்தமாக புத்தகங்களை படிப்பது, எந்த துறையில நீங்கள் பெரிய ஆளா வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த துறை சம்பந்தமான நல்லவர்களை, சான்றோர்களை, வென்றவர்களை, ஜெயித்தவர்களை, அதுல வந்து மிகச்சிறந்த உன்னத நிலையில இருக்கிறவங்களை போய் பார்த்து அவங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, அது சம்பந்தமான விஷயங்கள் நெட்ல போய் பார்க்கறது. அப்படி உங்களை மேம்படுத்திக் கொள்ளுங்க நேரம் ஒதுக்குறீங்களான்னு கேட்கும்போது இல்லைன்னு வரும். அப்பதான் தெரியும் அப்ப நீங்க டெவலப் பண்றது என்ன பண்ணுவீங்க. அப்போ பெரும்பாலான மாணவிகள் தங்களை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்காக நேரம் எங்கே செலவு பண்றாங்களோ அவர்கள் மேம்படுத்தி ஆவார்கள், அவர் ஜெயிப்பார்கள். அதுல சந்தேகமே கிடையாது. அதனால நீங்க உங்களுக்கு என்ன பெரிய சம்பளம் வரணுமா, அதை நீங்க முதல்ல முடிவு பண்ண வேண்டிய நீங்க தான். பெரிய லெவல் ஜெயிக்கணுமா நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும். இல்ல எனக்கு வேண்டாம், நான் சொந்தமா தொழில் ஆரம்பிக்க போறேன், சூப்பர், நீங்க ஒரு தொழிற்சாலை ஆரம்பிங்க. நீங்க வந்து நீங்க 100 பேருக்கு 200 பேருக்கு 500 பேருக்கு சம்பளம் கொடுங்க. உங்களை யார் வேணாங்கிறா? இந்த உலகம் உங்களை காத்துக்கொண்டு உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கு. இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து நான் கோல் செட்டிங் சொல்லும்போது அவங்களுக்கு கோல் செட்டிங்னா என்னன்னு தெரியாது.
நிறைய பேர் ஒரு 50 பேருக்கு கிளாஸ்ல எடுத்தோம்னா வாட் இஸ் மீன் பை கோல் அப்படின்னு கேட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட 50 பேருக்கும் சரியா கோல் தெரியல. அவங்க ஆசை சொல்றாங்க, எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஸரா வரணும். இது கோல் இல்லம்மா, இது ஆசைமா. நான் காலேஜ் டீச்சரா வரணும், இது கோல் இல்லம்மா ஆசை. நான் ஐஏஎஸ் ஆபீசரா வரணும், இது கோல் இல்லம்மா ஆசை. அப்ப கோல்ங்கிறது என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு 2028 ஜனவரி 1ஆம் தேதி இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்ல அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா சென்னையில கன்னிகா பரமேஸ்வரி கல்லூரியில ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குற பொசிஷனுக்கு நான் வரணும் அப்படி பிக்ஸ் பண்ணாதான் இந்த டேட்டு இயரு என்ன பொசிஷன் யார போலன்னா இங்க வெபினார்ல எஸ்கேபிசின்னு 2 பேர் இருக்கிறாங்க, 2 பேர் சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்க மாதிரி அப்படின்னு ஒரு 2 பேர் பேரை சொல்லி அவங்கள மாதிரின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி வரணும் முடிவு பண்ணா அது கோல். யாரை போல, எப்போது, எந்த வருடம், எந்த தேதி, எந்த ஊர்ல. உதாரணத்துக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறீங்க வச்சுல, கம்ப்யூட்டர் மேனுஃபேக்சர் கம்பெனி. இப்போ அந்த கம்பெனி பேர் என்ன? மோனிஷா மேடம் இருக்காங்க. மோனிஷாங்கிற பேர்ல காட்டாங்குளத்தூர்ல 2028 எவ்வளவு பெரிய ஏக்கர்ல ஒரு ஏக்கர்ல எத்தனை பேர் வேலை செய்யணும்? ஒரு 500 பேர் வேலை செய்யற மாதிரி மாசத்துக்கு ஒரு 50,000 கம்ப்யூட்டர் தயாரிக்கிற மாதிரி எனக்கு ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு மாசத்துக்கு எனக்கு ஒரு 25 லட்சம் ப்ராஃபிட் வர மாதிரி இப்படின்னு ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ண எல்லாத்தையுமே நேரம் என்ன கம்பெனி என்ன பேர் முதல் கொண்டு அந்த கம்பெனி பெயிண்ட் என்ன கம்பெனி பெயிண்ட் அடிக்கணும் அந்த போர்டு என்ன மாதிரி வரணுங்கிறது வந்து அத்தனை மிக தெளிவாக வைத்துக்கொண்டு அதை நோக்கியே பயணம் செய்யணும்னா அந்த கோல் ஃபிக்ஸ்னு அர்த்தம். கோல்ங்கிறது கண்ணில் பார்க்கணும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி செகண்ட் யூ ஷுட் திங்க் அபௌட் தி கோல். ஒவ்வொரு வினாடியும் அதை நோக்கியே உங்களோட எண்ணம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது சொன்னால் ஜெயிப்பீங்க. as you think as you become. என்னவாக நினைக்கிறீர்களோ அதுவாக வருவீர்கள் என்பது சித்தாந்தம். நீங்க மனசுக்குள்ள ஐஏஎஸ் ஆபீசர் மாதிரி நடை உடை பாவனை அது எல்லாமே அதே மாதிரி இருக்கிற போது அதை நோக்கி உங்கள் பயணம் போய்கொண்டே இருக்கும். நீங்க ஐஏஎஸ் ஆபீசர் தான், மறுக்கவே முடியாது. எல்லா தடைகளும் உடையும். வழியிலே உங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு அத்தனையும் உடைஞ்சு போகும். உங்களுக்கு புத்தகம் இல்லையா புத்தகம் கிடைக்கும். அப்படிதான் ஒரு ஆள் வந்து வயலின் வாங்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான். நானும் எப்படியா வயலின் வாங்கணும், எனக்கு வயலின் ஏதாவது கிடைக்கும் அப்படின்னு முடிவு பண்றான். வயலின் வாங்கவே முடியல அவன். ஆனா ஒவ்வொரு நாளும் அந்த வயலின் அதை பத்தியே திங்க் பண்றான். எனக்கு வயலின் வேணும் திங்க் பண்றான். கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 மாசம் அதை பத்தியே திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கான். திடீர்னு பக்கத்துல இருந்து ஒரு அம்மா வந்து, தம்பி இந்த வயலின் கொஞ்ச நாள் வச்சுக்க முடியுமா? என்ன 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 படம் வயலின்? இல்ல நான் வந்து யூஎஸ்ஏ போறேன், 1 வருஷம் ஆகும் நான் திரும்பி போறதுக்கு. அது வரைக்கும் வீட்டுல இருந்தா வேஸ்டா தான் போகும். நீங்க கொஞ்சம் பத்திரப்படுத்தி வச்சுங்க, நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றதோட பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் கண்ணை நம்பவே முடியல. என்ன அவன் கனவு கண்டது வயலின், அவன் நினைத்தது வயலின். வாழ்க்கையில வயலின் வாங்க முடியுமா நினைத்தான், என்னிடத்திலே வயலின் கிடைக்குமா நினைத்தான், வயலினை தொட்டு பார்க்க முடியுமா நினைத்தான். அந்த நினைப்பு 6-7 மாசம் அந்த மனசுக்குள்ளேயே போய் 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 ஒரு வயலினை கொண்டு வந்து கொடுக்குது. இதுதான் வாழ்க்கை. எதை நோக்கி நீங்க பயணம் செய்ய நினைக்கிறீங்களோ அதை நோக்கி திங்க் பண்ணணும். நீ நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, நம்ம ஜெயிக்கணும், வெற்றியை வந்து யாரோ கொண்டு வந்து கையில கொடுத்து, இந்தாமா வெற்றி, சரிதா இந்தாங்க வெற்றி வச்சுங்க, இந்த ஸ்வேதா இந்தா வெற்றி வச்சுங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டு போவாங்க நினைக்கிறாங்க. அது கிடையாது. அந்த வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம தான் உழைக்கணும். இப்போ ஒருத்தன் வந்து என்ன பண்ணா, சைனாக்கு ஃபிளைட்ல போறதா வந்தான். வந்து ஏர்போர்ட் வந்தான். வந்தோடனே அவர் ஒய்ஃப் பொண்ணு 3 பேர் வந்திருக்காங்க. ஏர்போர்ட் வந்தோடனே அங்க ஒரு மிஷின் இருந்துச்சு. அதுல ₹1 போட்டா அவங்களோட எதிர்காலம்லாம் கரெக்டா சொல்லும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. சரி போய் ₹1 உள்ள டோக்கன் காசு போட்டான். டக் டக் சத்தம் வந்துச்சு. ஒரு டோக்கன் வந்துச்சு. டோக்கன் எடுத்து பார்த்தான். உங்க பேர் பல்விந்தர் சிங், உங்க வயசு 50. உங்க ஒய்ஃப் ஜெகனாரா பேகம், வயசு 40. உங்க பொண்ணு மும்தாஜ், வயசு 20. நீங்க சைனாக்கு போற பிளைட்டுக்காக காத்திருக்கீங்க அப்படி வந்துச்சு. பயங்கர சந்தோஷம். அடடா நம்ம சைனா போறத காத்திருக்கோம், இந்த டோக்கன் சொல்லுது அந்த மிஷின். உடனே என்ன பண்ணா, அப்படியே சுத்தி எல்லாம் பார்த்தா. ரொம்ப தூரம் போய் பார்த்து நம்ம தெரிஞ்ச எவனா இந்த ஒளிஞ்சிருக்கானான்னு பார்த்து அப்படியே ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு திருப்பி வந்தான். கிட்ட வந்து ₹1 எடுத்து அந்த டோக்கன் போட்டான். டக் டக்கு சத்தம் வச்சு ஒரு கார்டு வந்துச்சு. உங்க பேரு பல்விந்தர் சிங், வயசு 50. உங்க பொண்டாட்டி பேரு ஜெகனாரா பேகம், வயசு 40. உங்க பொண்ணு வயசு 20, மும்தாஜ். நீங்க சைனா போற பிளைட்டுக்காக காத்திருக்கீங்க. டோக்கன்ல இருக்கு. எவனுக்கு ஐயோ என்னமோ நடக்குதா தில்லுமுல்லு, எவனோ நமக்கு தெரிஞ்சவர் இருக்கான்டான்னு என்ன பண்ணா, பயங்கர சுத்தி பாக்குறான். ஒண்ணும் தெரியல. சரி நான் கண்டுபிடிக்கிறேன்ட்டு என்ன பண்ணா, மேக்கப் போட்டு வேற வேஷன் எல்லாம் மாத்தலாம். வேஷன் எல்லாம் மாத்திட்டு ரொம்ப தூரம் போய் சுத்திட்டு வந்து திருப்பி வந்து டோக்கன் போட்டான். இப்போ என்னாச்சு, ₹1 டோக்கன் போட்டோன்னா டக் டக் சத்தம் வச்சு ஒரு கார்டு வந்துச்சு. அதுல கார்டுல போட்டிருக்கு, உங்க பேர் பல்விந்தர் சிங்,
வயசு 50, உங்க பொண்டாட்டி பேரு ஜெகநாரா பேகம் வயசு 40, உங்க மகள் பேரு மும்தாஜ் வயசு 20. நீங்க சைனா போற ஃபிளைட்டை காத்திருக்கீங்க. இவனுக்கு வந்தது பாருங்க ஆச்சரியம். டேய் எவனோ சொந்தக்காரக்காண்டா உள்ள எவ்வளோ ரகசியமா உள்ள வந்து வேலை செய்யறானுங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேக்கப் எல்லாம் மாத்தி கெட்டப் எல்லாம் மாத்தி போய் அந்த ஏர்போர்ட் கடைசி வரைக்கும் சுத்தி எங்கெல்லாம் இருக்கான பார்த்து மறைஞ்சு வந்து இப்ப வந்து டோக்கன் போட்டான். 1 ரூபா போட்டான். டோக்கன்ல வந்துச்சு உங்க பேரு பல்வந்தீர் சிங் வயசு 50, உங்க பொண்டாட்டி பேர் ஜெகநாரா பேகம் வயசு 40, உங்க பொண்ணு மும்தாஜ் வயசு 20. நீங்க இவ்வளவு நேரம் காத்திருந்த சைனா பிளைட் இப்பதான் போச்சு. நீ இவ்வளவு நேரம் காத்திருந்த சைனா பிளைட் இப்பதான் போச்சுன்னு பாருங்க. அப்பதான் இவன் ஆச்சரியப்பட்டு போனான். ஏன்னா இவன் வந்தது என்ன, பிளைட்ல ஏறி சைனாவுக்கு போனோங்கிறது. இவன் செஞ்சது என்ன, தேவையில்லாத விஷயத்துல கவனம் செலுத்தி அங்க இங்க போய் பிளைட் விட்டான். அதே போல வாழ்க்கையிலே நீங்க அடைய வேண்டியது எது என்பதை முடிவு செய்திருக்க பிறகு அதை நோக்கி உங்கள் சிந்தனை இல்லை என்று சொன்னால் அவ்வளவுதான். இந்த பிளைட் போன மாதிரி இவங்க நீங்க அடைய வேண்டியது அடையாம போயிடும். அப்ப உங்க கவனம் இருக்கணும். கவனம் இருக்கணும்னு சொன்னா சார் நான் கவனமா தான் இருந்தேன், ஆனா கவனம் இல்லை. எப்படி கவனமா இருந்தேன்? இந்த நேரத்தெல்லாம் லவ் வரும், இந்த நேரம் தான் டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும், இந்த நேரம் தான் பக்கத்து பொண்ணு தொந்தரவு பண்ணும், இந்த நேரத்துல பக்கத்து பையன் பார்ப்பான், ஹலோ ஹாய் ஹவர் பண்ணுவான். இதுல நீங்க கவனம் செலுத்துறீங்கன்னா மிஸ் ஆயிருவீங்க. இதெல்லாம் நோக்கம். வாழ்க்கையில நீங்க ஒரு நல்ல பையனை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணுறதுதான் வாழ்க்கையா? அதான் வாழ்க்கை முடிவு, அதை செய்யுங்க. ஆனால் அதை விடுத்து வாழ்க்கையில ஒரு IAS ஆபீசராக, ஒரு இன்ஜினியராக, ஒரு கலெக்டராக, ஒரு பெரிய லெவல்ல வரணும்னு முடிவு பண்ணி எங்க அப்பா அம்மாவை காப்பாற்ற வேண்டும் என்கிற அந்த உறுதியோடு இருக்கிற பெண்கள் வாழ்க்கையில ஒருபோதும் தோற்றது கிடையாது. ஒருபோதும். ஏன் நான் சொல்றேன்னா அந்த உறுதிதான், அந்த வெறிதான். நீங்கள் வெறியா இருக்கணும். இந்த சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற வெறி இருக்கணும். இந்த சமுதாயம் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது. இந்த சமுதாயத்தை நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? நீங்கள் நம்ம நிறைய பேர் கேட்பாங்க, நாங்களாம் ட்ரைனிங் எடுக்கும்போது கேட்போம், நீங்கள் இறந்து போனால் உங்கள் கல்லறை மீது என்ன வாசகம் எழுத வேண்டும் கேட்போம். நீங்கள் இறந்து போனால் உங்கள் கல்லறை மீது என்ன வாசகம் எழுத வேண்டும் கேட்போம். இந்த நாட்டுக்காக போராடி விட்டு, இந்த நாட்டு மக்களுக்காக அள்ளும் பகலும் அயராது உழைத்து விட்டு அப்படின்னு போட்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு உள்ளம் இங்கே உறங்கி கொண்டிருக்கிற சந்தோஷப்படும். எதையுமே சாதிக்காம, ஒரு பாஸ் கூட ஆகாம, ஒரு சாதாரண வேலை 10,000 ரூபாய் வேலை 15,000 ரூபாய் வேலை செஞ்சுட்டு வாழ்க்கை முறை வேஸ்ட் ஆகி போன ஒரு உள்ளம் தூங்குதுன்னு போட்டா அதை விட கேவலம் ஒண்ணுமே இல்லை. நீங்கள் யார் என்பதை புரிந்து கொண்டு, ஒவ்வொருவருக்கும் திறமை உண்டு, ஒவ்வொருவருக்கும் அளப்பரிய ஆற்றல் உண்டு. அந்த பொண்ணு 95 எடுக்குதா, இந்த பொண்ணு 40 எடுக்கா, இந்த 40 வாங்குற பொண்ணுக்கு 95 வாங்குவதற்கான ஆற்றல் இருக்குது, 100 வாங்குவதற்கான ஆற்றல் இருக்குது. அதை புரிந்து கொண்டு அதை நோக்கி பயணம் செய்வதும் இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு இந்த 15 கேள்வி படிக்காம விட மாட்டேன்பா. இந்த 15 கேள்வி படிச்சு நான் நம்பர் 1 கிளாஸ்ல வருவேன் முடிவு செய்கிற பெண்ணு, முடிவு செய்த பெண்ணு கண்டிப்பா நம்பர் 1 வரும். அதுதான். அப்ப அது அந்த எண்ணத்தை கொண்டு வருவதற்கு ஊக்கப்படுத்த வேண்டிய நிறைய பேரண்ட்ஸ் நான் குறை சொல்லுவேன், டார்ச்சரா இருப்பாங்க. படி 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 படின்னுவாங்க. ஆனா அவங்களை பக்குவமா அரவணைத்து அந்த குழந்தைகளுக்கு அன்பா சொல்லிக் கொடுக்கிற போது அந்த பிள்ளைங்க நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதாவது இந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாம் அந்த பிள்ளைங்க வரும்போதே, இந்த பொண்ணு கரத்தை ஏத்தி மேல போயிடாதா, இந்த பொண்ணு நல்லா வந்துடாதா, இந்த பொண்ணு பெரிய லெவல்ல வராதா, இந்த பொண்ணு அவங்க குடும்பத்துக்கு நல்ல பேர். எத்தனையோ பெண்கள், நீங்க ஒண்ணு சொல்றேன், உங்க அப்பா அம்மா படுற கஷ்டத்தை நீங்க யோசனை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். எத்தனையோ அப்பாக்கள் கூலி வேலை செய்யறாங்க. ஒரு டீ 10 ரூபாய், இந்த டீ குடிச்சோம்னா சாயந்தரம் ஒரு 10 ரூபாய் காய்கறி வாங்கிட்டு போக முடியாதுன்னு சொல்லி டீயை குடிக்க நிறுத்திட்டு அப்படியே வருவாங்க. அவங்க படுற வேதனையை நீங்க அவங்க எந்த கம்பெனில வேலை செய்யறாங்களோ இல்ல அவங்க எங்க நிறுவனத்துல இருக்காங்களோ அந்த நிறுவனத்துல போய் அவங்க படுற கஷ்டத்தை நேர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு விதத்திலே மனதை திருப்புவதற்கு மனசே வராது. ஐயோ என் அப்பா இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரு, ஐயோ எனக்காக எங்க அம்மா இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்களே. எத்தனை பெற்றோர்கள் வீட்டு வேலை செய்யறதுக்கு பிள்ளைங்க காப்பாத்தாங்க தெரியுங்களா? தான் சாப்பிடாம கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்க சாதத்தை தன்னுடைய பொண்ணு சாப்பிடணும், தன்னுடைய குழந்தைங்க சாப்பிடணும்னு சொல்லி எத்தனை தாய்மார்கள் அந்த சாப்பாடு எடுத்து வச்சுட்டு வராங்க தெரியுங்களா? அதெல்லாம் பாக்குறப்ப கண்ணுல தண்ணியா வரையும். நாளைக்கு நமக்கு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அப்பா அம்மா டார்ச்சர் மாதிரி தெரியும். ஆனா நாம அப்பா அம்மா மாறுற போதுதான் அந்த கஷ்டமா நமக்கு புரியும். நாம அப்பா அம்மா மாறுற போது ஐயோ நீங்க உங்களுக்கு நாளைக்கு பெரிய ஆகி நீங்க கல்யாணம் ஆகி உங்களுக்கு குழந்தை இருக்கும், அந்த குழந்தை பேச்ச மதிக்காம இருக்கும். அப்பதான் தோணும். நிறைய பொண்ணுங்க சொல்லும், போமா உனக்கு என்னம்மா தெரியும்? ஆமா அந்த அம்மா ஒண்ணும் தெரியாதான். ஆனா அந்த அம்மாவுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. நீங்க சொல்ற அம்மா இதாம்மா காலேஜ், இதாம்மா வாத்தியாரு, இதாம்மா உங்க டீச்சரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குற அந்த பாங்கும் பக்குவம் அவங்களுக்கு இருக்கு. ஆனா நீங்க அம்மா அப்பா மதிக்காம விட்டுட்டீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். நான் கேக்குறேன், எத்தனை பெண்கள் எத்தனை மாணவிகள் அப்பாவை பார்த்து அப்பா எவ்வளவு கஷ்டத்தை மத்தியில என்ன படிக்க வைக்கிறீங்கப்பா. எத்தனையோ பேர் காலேஜ் போக வழி இல்லாம ஒரு பேக் மாட்டிக்கிட்டு
எக்ஸ்போர்ட்ல போய் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, சின்ன சின்ன நிறுவனத்தை வேலை செய்றாங்க. ஆனா எனக்காக நீங்க பணம் கட்டி என்ன ஒரு கல்லூரியில சேர்த்து கன்னிகா பரமேஸ்வரிங்கிற ஒரு காலையில சேர்த்து என்ன படிக்க வச்சிருக்கீங்களே, உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் அப்பா, நீங்க நல்லா இருக்கணும்பா என்று சொல்லக்கூடிய என் கண்ணில் தண்ணி வருது. என்னன்னா அதாவது நான் அழுதுருவேன். ஏன் இதை சொல்றேன்னு சொன்னா, எத்தனை மாணவிகளுக்கு அப்பாவுக்கு நன்றி செலுத்துகிற உணர்வு இருக்கிறது, உள்ளம் இருக்கிறது. அவர்களுடைய எதிர்காலமே நீங்கள் தான். உங்க அப்பா அம்மாவுடைய எதிர்காலமே நீங்கள் தான். உங்க அப்பா அம்மாவோட கனவே நீங்கள் தான். உங்க அப்பா அம்மாவோட ஈச் அண்ட் எவ்ரி செகண்ட் என் பொண்ணு பெரிய ஆயிடுவா, என் பொண்ணு நல்லா வந்துருவா, எனக்கு ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம், ஒரு நல்ல ஒரு மாப்பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணிட்டு குடும்பத்தோட குட்டியோட ஒரு நல்ல ஒரு பங்களா வாங்கி நல்ல கார் வாங்கி வசதியா வாழணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் உங்கள் பெற்றோர்களுக்கு இருக்கும். இந்த பெற்றோர்கள் நீங்கள் வாழ்க்கையிலே வளர்ந்து மிகச்சிறந்த நிலைக்கு வரணுங்கிறதா இருக்கும். அதை நோக்கி நீங்கள் பயணம் செய்கிறீர்களா, அவ்வளவுதான். அப்ப இந்த பயணத்துக்கு யாரெல்லாம் உதவி செய்வாங்க? பேரண்ட்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ். இந்த 3 பேரை நீங்க மிஸ் பண்ணக்கூடாது. இவர்களிடத்திலே ஒவ்வொரு நொடியும் என்னெல்லாம் சப்போர்ட் வரும், என்னெல்லாம் சப்போர்ட். மேடம் எனக்கு தெரியல, நீ தெரியலன்னு போய் கேட்கறது கண்டிப்பாக எந்த ஆசிரியரும் சொல்லி தருவார். நீ தெரியலன்னு கேட்கறவோ அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் வந்து, ஏன்னா 100 பேர் படிக்கிறாங்கன்னா அதுல மிஞ்சி போய் டவுட் கேட்கறோம் 6 பேர் 7 பேர் 10 பேர் தான் இருப்பாங்க. அந்த 10 பேரை அரவணைத்து வரவேற்று பெருமையோடு என்ன வந்து தெரியலன்னு கேட்கிற அந்த பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆசிரியர் பெருமக்கள் தான் எனக்கு நிறைய. அதனால உங்களை எதை தெரியவில்லையோ அதை நோக்கி நாடுங்கள், எதை தெரியவில்லையோ அது தெரியலன்னு கேளுங்க. கேளுங்கள், கேட்டாதான் எதுவுமே கிடைக்கும். உங்க ப்ரொஃபசர் கேளுங்க, எனக்கு அப்பா இது தெரியலப்பா, எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியலப்பா, சொல்லிக் கொடுங்கப்பா, எனக்கு வழி பண்ணி கொடுங்கப்பா, கேளுங்க. அம்மா கேளுங்க. ஆக எதெல்லாம் உங்களுக்கு வரவில்லையோ, எதெல்லாம் உங்களுக்கு மைனஸா இருக்கோ, அந்த மைனஸ் எல்லாம் பிளஸ் ஆக்கக்கூடிய வழியை கண்டுபிடித்து வாழ்க்கையில வெற்றி பெறுவதை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை, என் கோலை அடைவதை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை என்று சிந்தித்து ஒவ்வொரு வினாடியும் சிந்திப்பு 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 வெற்றி 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 முடியும் 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 என்னால் முடியும் என்னால் முடியும் என்னால் முடியும் என்னால் முடியாவிட்டால் வேறு யாராலும் முடியும், என்னை தவிர வேறு யாராலும் செய்ய முடியாத வெறியோடு வைத்த நெருப்பு கட்டிட்டு ஒவ்வொரு செகண்டும் உங்கள் வெற்றியை நோக்கியே பயணம் செய்து கொண்டிருந்தீர்கள் சொன்னால் உங்களை ஜெயிப்பதற்கு இந்த உலகத்திலே யாராலும் முடியாது, நீங்கள் ஒருவர் மட்டும் தான் ஜெயிப்பீர்கள் என்று சொல்லி புரட்சி கீதமே, புதுமை ராகமே, எழுச்சி நியாயமே, எதிர்கால பயணமே, தொடர்வோம் தொண்டாற்றுவோம் என்று சொல்லி இங்கே இருக்கிற அனைத்து மாணவிகளும் வருங்காலத்திலே மிகச்சிறந்த உன்னத நிலை அடைய வேண்டும் சொல்லி மனதார வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். அன்புக்கு நன்றி. நன்றி நடிகர் அருள்மணி. Thank you very much, sir. Thank you so much. It was really rocking, energized speech. I know for very well that this speech would have really motivated and inspired all the Nakshatra students as well as the freshers. Sir, நீங்க பேசினது அத்தனையும் வந்து the reality of the life what we are facing, and as you are an educationalist yourself, you could understand that what we, the staff and the students are facing, you could really express it in a beautiful way, and it was touching to each one of us. Thank you to you. Yes, ma'am. Please I request all the council members to take their right hand on their heart and follow the oath. I do solemnly swear on the name of Sri Kanyaka Parameshwari that I will faithfully execute my duties and do my best of my caliber to protect, enhance the fame of my institution with the true faith and abide by the rules and regulations of the alma mater. I affirm to participate and actively take part in all the events and endeavor to bring laurels and glory to it. I vow that I will maintain discipline among students and carry out all my duties entrusted to me under the name of SKBC banner, entrusted to me by the principal and the staff. Thank you. Thank you, Varshini. Arulmani sir, Arulmani yes, sir, yes. the freshers and the Nakshatra Student Council. Now we have a very small video which reflects what we at Sri Kanyaka Parameshwari are doing. Okay. A small video from the students of Kanyaka Before that, I would Parameshwari like to College. thank Mrs. Natpinai MB. அவங்க நல்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தாங்க, அவங்களுக்கு என்னோட ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். Napinai for you, Thank ma. you, sir. Thank you so much. Compliment is Thank you, sir.
வருக என்று உவகையோடு வரவேற்கிறோம். வட்டத்தில் முடிவதல்ல வாழ்க்கை, வானின் உச்சத்தை எட்ட வேண்டும் உங்கள் வேட்கை. நம்பிக்கை என்பது 7ஆம் அறிவு, தன்னம்பிக்கை என்பது உச்சகட்ட துணிவு. அந்த துணிவை தருவது கல்வி மட்டுமே. இது நீங்கள் கல்வி கற்பதற்கான இடம் மட்டுமல்ல, முன்னேற துடிப்பவர்களுக்கு கை கொடுக்கும் நம்பிக்கை களம். ரோஜா தோட்டத்தில் பூத்தாலும் மல்லிகை மனமிழப்பதில்லை. மல்லிகையாய் ரோஜா மொட்டுக்களாய் எங்கள் கல்லூரி தோட்டத்தில் மனம் வீச வந்திருக்கும் புது மலர்களே, இனி நாங்கள் உங்களோடு எங்களின் கரம் பிடித்தால் வளம் வரலாம் வெற்றியோடு. பாதையை தேடுபவன் சராசரி மனிதன், பாதையாகவே மாறுபவன் சாதனை மனிதன். வாருங்கள், இணைந்தே நாமும் சாதனை படைப்போம். புதுமை பெண்களால் சரித்திரத்தில் இடம் பிடிப்போம். இன்று நம் எஸ்கேபிசி குடும்பத்தில் புதிதாக சேர்ந்த 1ஆம் ஆண்டு சகோதரிகளை வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நம் கல்லூரி Okay, one more video is there, 1 minute. One more video is there. And next, I request all the HODs to wish our first year students, the freshers, and welcome them to the SKPC family. First and foremost, I call upon Dr. M.V. Nappine, the academic vice principal, head Department of Corporate Secretaryship. Nappine, over to you. Happy morning, girls. Wish you all the very best for your bright and colorful future, girls. Thank you, girls. Thank you, Vanita. Thank you, Nappine. Next, I call upon Rani, head Department of Mathematics. Rani. Present here. Myself, Sudha Ramkumar. I belong to Computer Science Department. I welcome all of you to this wonderful SKPC family. With the blessings of our Goddess Vasavamba, you all become this. The blessings of our Goddess Vasavamba, you all become this. Congrats and fix a goal as live. Fix a goal as live. Reach your goal. Thank you very much. Hello. Next, Dr. Vinoda, Head Department of Commerce. Very good morning, girls. We wish you all the very best. We welcome you for SKPC family. We believe that this pandemic situation never stop your development, and your face shows your level of courage. And we wish your parents' dream of you will become true soon, girls, through this SKPC family. Work hard, girls. All the very best. Thank you. Thank you, Vinoda. Next, I call upon Rani, Dr. Rani, Head Department of Mathematics. So, I am Rani, Head Department of Mathematics. I would like to extend my warmest wishes to you and all the best for your future. Thank you, girls.
Next, I call upon Dr. K. Lakshmi, Head Department of Tamil. வணக்கம் மேம், கேக்குதா மேம்? நான் பேசுறது கேக்குறது மேம். அனைவருக்கும் வணக்கம். வருங்கால சிற்பிகளே, சாதனையாளர்களே, உங்கள் அனைவரையும் சாதனை புரிவதற்காக எங்கள் கல்லூரிக்கு மொழித்துறையின் சார்பிலும் கல்லூரியின் சார்பிலும் வருக வருக என்று மனதார வரவேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Lakshmi. Next, I call upon Sheba, Head Department of English. Good morning, students. I welcome you all to the family of SKPC. As the saying goes, well begun is half done. You have given a very good beginning, I hope, and I hope it goes well. Good luck. Thank you. Thank you, Shibi. Next, I call upon Dr. Nirmala Narayanan, Head Department of Psychology. Thank you, Vanita ma'am. My dear vibrant, energetic students, rock the show. The pandemic will never stop us to reach to a higher level. Welcome to SKPC family and have a beautiful life ahead for your undergraduation year. Thank you so much. Thank you, Nimi. Next, I call upon Dr. Meena, Head Department of Interior Design and Decor. Happy morning, students. I am very much happy today all are present in virtual, digital, online webinar. So this academic year 2021 will inspire you. So our college SKPC especially this year going to start all online classes. So be virtually present in all the classes. All the best, girls. Thank you. Thank you, Meena. Next, I call upon Dr. Sumati, Head Department of Computer Application. On behalf of the Department of Computer Application, I welcome you all to the SKPC family. Thank you. Next, thank you, Sumati. Next, I call upon Banu, Head Department of Sociology. Thank you, Anita ma'am. Good morning to all. I would like to extend my warmest welcome and wishes to all in the field of higher education and all the very best to all of you students. Thank you, ma'am. Thank you, Banu. Next, I call upon Dr. Bharani Kumari, Head Department of BCom Honors. Good morning to everyone. On behalf of SKPC and Department of Commerce Honors, I welcome all the butterflies to join in our SKPC family. Education is beyond the limits. As the saying goes, everyone has started moving beyond the limits to strive education. So I wish everyone all the very best. Thank you very much. Hello. Thank you, Bharani. Next, I call upon Mrs. Gautami, Head Department of Management Studies. Good morning, everybody. Now, all the very best, girls, for your future, and keep going with your dreams. All the best, girls. Thank you, ma'am. Thank you, Gautami. Next, I call upon Ms. Pratibha, Head Department of Accounting and Finance. Good morning, everyone. First of all, my best wishes to the Nakshatra Students' Council. Everything is uncertain, but I hope still you people will achieve a lot. All the best, girls, and my warmest welcome to all the first years. Be good, do good, keep smiling. Thank you. Thank you, Pratibha. Next, I call upon Malarvili. Malarvili. Next, I call upon Padmavati, Head Department of Bank Management, BCom Bank Management. Morning to all. You are all blessed to join in our SKPC family. All the very best for your bright and golden future. Thank you. Thank you, Padmavati ma'am. Next, I call upon Gajavalli, Head Department of Computer Science, Shift 2. Okay, a warm welcome to all the students. Okay. All the very your knowledge journey. Thank you so much to all. Okay, thank you, Gajavalli. Next, I call upon Bhavani, Head Department of English Literature. Thank you, ma'am. Good morning to all. We welcome you all on behalf of our SKPC family. All the best for your bright future students. Thank you, ma'am. Thank you, Bhavani. Next, I call upon Dr. Malati, Librarian. Ma'am, I welcome all new class to our SKPC family and SKPC library. All the best, girls.
Thank you. Next, I call upon Anita, Art Physical. Next, I call upon Dr. Aru Selvam, Head Department of Tamil, Shift 2. Arul. வணக்கம், அனைவருக்கும் வணக்கம். வாசவி அம்மன் என்னும் பூங்கொத்திலே துளிர்த்த தேன் துளிகளை ஸ்ரீ கன்யகா பரமேஸ்வரி கலைக்கடலில் கலந்த மழை துளிகளை சிப்பிக்குள் கற்றுக்கொண்ட ஈட்டிய வைரங்களாக ஜொலித்து வலம் வர தீந்தமிழ் வேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Arul. Anita, are you there? I listen to introduce myself. I'm Dr. Vanita, Vice Principal. My dear students and Nakshatra Students Council. My best wishes to you all. I know our guest and the others have told you a lot of things, what you have to do in life, what you have to, how to select and all those things about the life. I have only one thing to say to you, that your life in SKPC will be a new chapter in the story of your life. The preceding chapters, who wrote it, we all know that. That is the chapter in your school life. That chapter, your parents, your grandparents, your family and the like had a lot to say in that. And now you have an opportunity to write, that is, you have an opportunity to author your own chapter, your own plot you can write, and you can do the direction of your own story. You on your own have chosen what you want to do. You have chosen what subject you want to study. You have chosen the goal and you have come to SKPC. Now, what is the role we have to play? The choice is yours. The plot is yours. The direction is yours. But we at SKPC, the staff at SKPC is going to guide you, is going to show you the right path, and the most important is going to give you an ample opportunity. Now you must be wondering, an opportunity in this pandemic situation? Yes, this pandemic situation, when it started, from that time till date, it was never a barrier for SKPC family, the SKPC staff, and we have been doing a lot of online programs, and the same will continue in the near future till we come back to the normal life. So my request to all the first year students, that though we are not living in a normal situation, so I request all of you to be in touch with us through online. So my best wishes to all of you, and remember that one day or the other, very soon, we will be seeing the end of this pandemic situation and we will meet each other in person. My best wishes to one and all. Thank you very much. Next, I call upon Sri Varshini for vote of thanks. Sri Varshini, over to you. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Yeah. This gives me an immense pleasure to extend my gratitude by proposing the vote of thanks. The hardest arithmetic to master is that which enables us to crown the gratitude preached by Eric Offer. With this note, I would like to thank our distinguished chief guest, Mr. Arulmani sir, for making our junction more by your gracious presence and accepting our invite. Thank you so much, sir. My heartfelt and sincere thanks to our honorary correspondent, sir, Sri Gugilam Ramesh, generous management members, phenomenal principal, ma'am, Dr. T. Mohanasri, vibrant vice principal, ma'ams, Dr. P.B. Vanita, IQAC coordinator, and Dr. M.V. Napine, ma'am, academic vice principal, and the NSC vice president, Ms. M. Lata, and the secretary, Ms. P. Selva Shankari of Shift 1, and Dr. S. Adul Selva, ma'am, vice president of Shift 2, and all our beloved teachers for their tireless motivation, and the technological support team for their endeavor support. Last but never the least, I would like to thank all the Nakshatra Students Council members for their reverent motives and the blooming freshers for the motive to be here in this digital juncture. Once again, I would like to render my heartfelt gratitude to all of you. Thank you so much. Thank you, Varshini. Before the national anthem, one person I would like to thank is Mr. Joshua Gerald,
the COO of Tati, because he was the one who introduced us to our wonderful guest of the day, Mr. Arul Mani. Thank you, Joshua. Now, Arul Mani, sir, over to you, sir. Arul Mani, sir. Madam, I would like to convey my special thanks. Yes, Are you hearing me? Yes, sir, we are able to hear you, sir. என்னோட ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் வனிதா மேடத்துக்கு. அவங்க தான் கோஆர்டினேட் பண்ணாங்க, ரொம்ப அற்புதமா பண்ணாங்க. அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். ஒண்ணு. இன்னொரு விஷயம், இந்த கொரோனா பீரியட்ல டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி யூடியூப் சேனல் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கேன். உங்க டேலண்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரா இருந்தாலும் இல்ல ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருக்க பிரின்சிபல், வைஸ் பிரின்சிபல், அவங்களோட டேலண்ட், அவங்க குழந்தைகள் செய்யற விஷயங்கள் இதெல்லாம் இருந்தா அவங்கள ஸ்பெஷல் இன்டர்வியூ பண்ணலாம். அதாவது நல்ல திறமையுள்ள மாணவிகள் இன்டர்வியூ பண்ணலாம், ப்ரொஃபசர்ஸ் இன்டர்வியூ பண்ணலாம். அதை வந்து இந்த யூடியூப் சேனல்ல போடலாம். யூடியூப் சேனல் பேர் வந்து மைக் டெஸ்டிங் ஆக்டர் அருள்மணின்னு போட்டீங்கன்னா அது உள்ள போயிடலாம். நீங்க பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எந்த ஸ்டூடெண்ட் ரொம்ப திறமையா இருக்காங்களோ அவங்களை இன்டர்வியூ பண்ணலாம். சேனல் மைக் டெஸ்டிங் ஆக்டர் அருள்மணின்னு போடுங்க. ஓகே, எல்லாருக்கும் மீண்டும் வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஷியோரா நாங்க வந்து அதுல பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்றோம் and we will come back to you, sir. And mic testing, we will be surely coming, sir. Thank you so much. And now I hand over to Varshini for national anthem. Yes, ma'am. I request all of them to raise an attention for national anthem. जनहन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलति तरंगा दब शुभ नामे जाहे दब शुभाशिष माहे गाहे दब जय गाथा जनहन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you to everybody. Stay safe, stay healthy. See you soon. Bye-bye. A special thanks to our chief guest, Mr. Arul Mani, and also to all the first year participants. Thank you.